ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया सत्सुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देकं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सगगण रघुनाथां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सगगण ललिता शिवशाखां च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति सिद्धांत सारस्वती नामिने वृषभानुदेवी दैताय कृपाब्दे वृक्ष संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाच्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनदारिणे रूपानुगरताप्त सिद्धांत द्वंद्वहारिणे नमः। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरताम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगौराय दे गौराविर्भाव निज सजन प्रिय वैष्णव सर्वभूम जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणाकानोषाय गकोषाय पेयतिशाय शेषस्य शांशकलाश नित्यानंद रामाख्य शरणमस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिसे नमः। भजतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतार भक्ताख्य नमामि भक्त सत्य। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्रभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जयदा सुरदा बंगो मम मंद मदिर्गदि सर्वस्य पदाम्बोजो राधा मदनमो दिव्यरदारण्य कल्पनास्मासनस्तु श्रीमद् राधा शिल गोविंद देव प्रसाद सेवे स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशी वदनस्यः हर्षं वेणु शने नितेश गोपीनाथ श्रीस्तुनः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। निन्दसि यज्ञविदेरहः सुतिजातं सदयहृदयदर्चितपशुगादं केशवदूता पुत शरीरा। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हरे कृष्णा। பக்தர்கள் ஒரு வேண்டுகோள் வச்சாங்க, நீங்க கிளாஸ் கொடுக்கும் போது மங்களாச்சரம்லாம் சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ண சௌரியமா இருக்கும். எந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம தொடர்ந்து கேட்டுட்டே இருந்தோம்னா மனப்பாடம். மங்களாச்சரண் வந்து எப்பவுமே நம்ம தினமும் காலையில சொல்றது ரொம்ப நல்லது. குரு பரம்பராலாம் பிரேயர் பண்ணி, ஏன்னா அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் தான், இந்த ஆச்சாரியுடைய ஆசீர்வாதம். நம்முடைய 3 முக்கியமான விக்கிரகங்கள் ராதா மதன் மோகன், ராதா கோபிநாதன், ராதா கோவிந்த தேவ். அவன் போயிருக்கீங்களா? 3 கோசாமியோட கோயில். அதான் நம்ம சம்பிரதாயத்துக்கு முக்கியமான விக்கிரகம். அதனால நம்ம மங்களாச்சரண் வந்து ஃபுல்லா பிரேயர் பண்றது தினமும் காலையில மங்களத்துல முடிச்சுட்டு பிரேயர் பண்ணல. இந்த மாதிரி பாகவதம் கிளாஸ்ல அப்ப பிரேயர் பண்ணிட்டே இருந்தா அப்படியே மனப்பாடம் ஆச்சாரியருடைய பிரணாமந்திரம். ரவுஜி படிச்சிருக்காங்களா? வெரி சரி. ரவுஜி வெரி குட் வெரி குட். ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை எல்லாம் சந்திச்சதுல. ரொம்ப நாளா எல்லாரும் மீட் பண்ணணும்னு இருந்தது, பகவான் இப்பதான் அறிஞ்சு.
இன்னைக்கு நம்ம பாகவதத்துல ஆக்சுவலி எல்லாருக்கும் பிரேயர் வந்து நல்லா பக்தி வளரணும். இடம்லாம் இருக்கு. இன்னும் கோயில் வந்து நிறைய ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பேருக்கு வந்து பகவானுடைய கருணை, சைதன்ய அப்படி கருணை கிடைக்கும், பிரபுவாவுடைய கருணை கிடைக்கும். இருக்கிற பக்தருடைய குடும்பத்தாருக்கும் ஆயுளாரோக்கியத்துக்காகவும் எல்லாம் நல்லா பக்தி சேவை பண்ணி இந்த வாழ்க்கையை வந்து பிரபுபாருக்கா அர்ப்பணம் பண்ணி நல்லபடியா நம்ம பகவான் திருப்பி பிரார்த்தனை. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த இடங்கள்ல வந்து கிருஷ்ண பக்தி வளர்ந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு பாகவதத்துல நம்ம 2ஆம் ஸ்கந்தம் பகவானுடைய ஒரு அவதாரங்கள், அந்த அவதாரம் எதுக்காக பகவான் எடுக்கிறாரு, அது நோக்கம் என்ன, அந்த அவதாரத்தை நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம். உங்க பேர் என்ன? ஜெயஸ்ரீ. நித்யஸ்ரீ. நித்யஸ்ரீ என்ன படிக்கிறீங்க? வெரி குட். சோ தேவத்விஷாம் நிகம வர்மணி நிஷ்டிதானாம் பூர்பிர்மயேன விகிதாபிரத்ருஷ்யதுர்பிஹி லோகான்கதாம் அதிவிமோகம் அதிருப்லோபம் வேஷம் விதாய பகுபாஷ்யத ஔபதர்மியம். நாத்திகர்கள் விஞ்ஞானபூர்வமான வேத அறிவை நன்கு கற்றுணர்ந்த பின்பு மிகப்பெரிய விஞ்ஞானியான மயனால் சிறந்த முறையில் கட்டப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட விண்வெளி கப்பலில் அமர்ந்து கண்களுக்கு புலப்படாதவாறு ஆகாயத்தில் பறந்து வெவ்வேறு கிரகவாசிகளை நாசப்படுத்துவார்கள். அப்போது பகவான் புத்தராக தோன்றி கவர்ச்சியாக உடையுடுத்தி தம்மை அலங்கரித்துக் கொள்வதன் மூலமாக அவர்களின் மனங்களை குழம்ப செய்து கீழான சமய கொள்கைகளை பற்றி பிரச்சாரம் செய்வார். இந்த ஸ்லோகம், இந்த அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே பிரம்மா நாரதன் சொல்லிட்டு இருக்க, இனி நடக்க போறத சொல்ற. புத்த அவதாரம் அப்போ இல்ல, ஆனா புத்தர் அவதாரம் பண்ண போறாரு சொல்ற. அதுதான் இந்த தொடர்ந்து இந்த உபன்யாசங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, பிரம்மாவை போன்ற தேவர்கள், பிரம்மா, நாரதர், ஆச்சாரியர்கள், பிரபுபாதர் மாதிரி ஆச்சாரியர்களுக்கெல்லாம் முன்ன நடந்தது, இப்ப நடக்கிறது, இனி நடக்க போறது 3 காலம். திரிகால ஞானம் 3 காலம் அறிஞ்சவங்க. பிரம்மா, நாரதர், வியாசர், சுகதேவ கோஸ்வாமி, இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து முன்ன என்ன நடந்துட்டு இருந்தது, இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, இனி என்ன நடக்க போகுதுன்னு. அப்போ பிரம்மா வந்து நாரதர்கிட்ட சொல்றாரு, இந்த மாதிரி கலியுகத்துல பகவான் புத்தரா அவதாரம் பண்ணுவாரு. அந்த நேரத்துல ஏன் அவர் புத்தரா, அப்போ இன்னொரு விஷயம் பிரபுபாத் பொருளுரையில என்ன சொல்றாருன்னா, அப்ப நிறைய புத்த அவதாரம் இருக்கு. ஏன்னா கலியுகம் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. எப்படி ஜீவகோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருங்க, பிரபுபாத் மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு பாருங்க. பிரபுபாவுடைய பொருளுரையோட சிறப்பு என்னன்னா, பிரபுபாதர் ஆச்சாரியர் சொன்னதை கோட் பண்ணிட்டே இருக்கு. அவரா எதுவுமே எழுதி வைக்கல. ஜீவ கோஸ்வாமி சொன்னாரு, விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் சொன்னாரு, ராமானுஜாச்சாரியர் சொன்னாரு, மாதவாச்சாரியர் சொன்னாரு. இப்படி முந்தைய ஆச்சாரியர் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதை வந்து கோட் பண்ணிட்டே இருப்பார் பிரபுபாத். அதை வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொண்டு வருவார். அதுதான் பிரபுபாவுடைய தூய்மை. பிரபுபாத வந்து அவரா மனசுல தோணுதல எழுதிக்கல. முந்தைய ஆச்சாரியர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த காலத்துக்கு என்ன வேணும், அவருடைய அனுபவங்கள், பிரபுபாவுடைய அனுபவம், பின்ன முந்தைய ஆச்சாரியர் சொன்னது, அதெல்லாம் வச்சு நம்ம எப்படி கிருஷ்ணரை உணர்றது, எப்படி பகவானுடைய அவதாரங்களை புரிந்து கொள்றது, எப்படி பகவான் மேல அன்பு செய்யறதுங்கிறதுல பிரபுபா சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்போ என்ன சொல்லியிருக்கீங்க, ஜீவகோசாமிக்கு கருத்துக்கு இணங்க இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள புத்த அவதாரம் வேறொரு கலியுகத்தில் தோன்றியவராவார். ஒரு மனுவின் வாழ்நாளில் 72 அதிகமான கலியுகங்கள் வருகின்றன. ஒரு மனுவுடைய லைஃப் டைம்ல, ஒரு மனுவுடைய ஆட்சி காலத்துல 72 கலியுகம் வருது. அப்படி பார்க்கும்போது பிரம்மாவுடைய ஆயுள் காலத்துல 71 மனுக்கள் மாறுறாங்க. பிரம்மாவுடைய ஆயுள் காலத்துல. அப்ப கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது நம்மளால எல்லாம். ஏதாவது புரியுதா நமக்கு? ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது இல்லையா? அப்போ லைஃப் டைம்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, ஆயுள் காலத்துல வித்தியாசம் இருக்கு. நமக்கு வந்து ஒன் டே ஒன் நைட்டுக்கு ஒன் டே, ஒரு நாள், ஒரு நாள் பகல் வருது. அந்த மாதிரி 1 இயருக்கு 364 டே. கரெக்டா? ஒரு வருஷத்துக்கு 365 நாளா ஒரு பகல் ஒரு நைட்டு 1 டே இப்படி போகுது. அப்போ டெமிகாட் தேவர்களுக்கு வந்து எப்படி, நமக்கு 6 மாசம், நமக்கு 6 மாசம் தேவர்களுக்கு ஒரு பகல், அப்புறம் 6 மாசம் தேவர்களுக்கு ஒரு இரவு. இப்ப இந்த சூரியன் பாக்குறீங்க இல்லையா, சூரியனை தினமும் வாட்ச் பண்ணிருக்கீங்களா? இப்படி ஈஸ்ட்ல இருந்து அப்படியே நார்த்துக்கு போகும், பாத்திருக்கீங்களா? ஒரு நாள் வாட்ச் பண்ணி பாருங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாட்ச் பண்ணி கவனிச்சிருக்கீங்களா? நீங்க பாத்திருக்கீங்களா?
சூரியனை தான் பார்த்துருக்காது, மூவ் ஆகுறது பார்த்திருக்கீங்களா? ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்தா அது நகர்றது தெரியும். அப்போ உத்தராயண காலம். சூரியன் சூரியன் வந்து வடக்கு திசையை நோக்கி போறது. சூரியன் இங்க இருந்து இப்படியே நார்த்துக்கு போறதுக்கு 6 மாசம் ஆகும். திருப்பி வந்து சவுத்துக்கு போறதுக்கு 6 மாசம் ஆகும். சூரியன் வடக்கு திசையை நோக்கி போறது உத்தராயண காலம்னு சொல்லுவாங்க. சூரியன் தெற்கு நோக்கி போறது தட்சிணாயன காலம்னு சொல்லுவாங்க. எப்ப இது 6 மாசம், இது 6 மாசம். அப்போ 1 வருஷம். நமக்கு 1 வருஷம். தேவர்களுக்கு வந்து சூரியன் வடக்கு நோக்கி போற 6 மாசம் ஒரு பகல். நமக்கு 6 மாசம் உங்களுக்கு ஒரு பகல். அதே மாதிரி சூரியன் தெற்கு நோக்கி போற 6 மாசம் உங்களுக்கு ஒரு இரவு. அப்ப நமக்கு 1 வருஷம், தேவர்களுக்கு 1 நாள். அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு 1 மாசம், 1 வருஷம், அப்படி 100 வருஷம். புரிஞ்சுதா? சரி, பரவாயில்ல. உனக்கு புரிஞ்சுதா? புரியலையா? நமக்கு நமக்கு 1 இயருக்கு 365 நாள் வருது இல்லையா? அப்ப தேவர்களுக்கும் அதே மாதிரி இருக்கு. ஒரு வருஷத்துக்கு 365 நாள். நமக்கு 1 வருஷம், அவங்களுக்கு 1 நாள். இப்ப புரிஞ்சுதா? நமக்கு 1 இயர் ஆகும். இப்ப நீங்க வந்து என்ன படிக்கிறீங்க? 3rd முடிச்சு 4th போறதுக்கு 1 இயர் ஆயிருக்கா? கரெக்ட்டா? 3rdல இருந்து 4th போறதுக்கு 1 இயர் ஆயிருக்கு. அதே மாரி தான் நமக்கு 1 இயர் ஆகுறதுக்கு டெமிகாடுக்கு 1 டே ஆகும். அப்போ நம்மளுடைய டியூரேஷன் அவங்க ரொம்ப கம்மி. இனி மேல போக போக அப்படி மேல் உலகம் எல்லாம் இருக்கு. நெறைய உலகம் இருக்கு. நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே உலகம் தான் இந்த உலகம் தான். ஜட உலகம் தான் தெரியும். இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம பூமியில இருக்கிறோம். இந்த ஜட உலகத்துல மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம இந்த எர்த் பிளானட்ல இருக்கோம். இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம இந்த பூமியில இருக்கோம். கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரு? கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கிறாரு. அது ஆன்மீக லோகம். கோலோக ஏவ நிவசத்தை கிலாது. கிருஷ்ணா வந்து கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கு. அந்த கோலோக விருந்தாவனம் ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. நம்ம பௌதிக லோகத்துல அதுலயும் மேல 7 உலகம் இருக்கு. அதெல்லாம் தாண்டி போனதான் கோலோக விருந்தாவனம். நீங்க அந்த கோலோக சார்ட் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா? இங்க பெரிய ஒரு சார்ட் இருக்குமே. உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கீங்களா? அந்த தெரியல, காமிக்க சொல்றேன். கோலோக சார்ட்ல பெருசா இஸ்கான்ல போட்டு, அதுல கோலோக சார்ட்ல கீழே மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் பௌதிக உலகம் எல்லாம் இருக்கும். அதுக்கு மேல ஆன்மீக உலகம் இருக்கும். அதுல நிறைய வைகுந்த உலகம் இருக்கும். அதுக்கு மேல கிருஷ்ணாவுடைய உலகம். இந்த பாகவத ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட புக் பாத்திருக்கீங்களா வீட்டுல? அந்த அட்டை படத்துல எல்லாம் போட்டு நிறைய வைகுண்டா பிளானட். சோ இப்படி பிரம்மாவுடைய லைஃப் டைம் கேட்டா இன்னும் அவ்வளவுதான், நீ தூங்கிடுவேன். பிரம்மாவுடைய லைஃப் டைம் சொன்னா நானே தூங்கிடுவேன். ஏன்னா பிரம்மாவுடைய லைஃப் டைம் வந்து பகவத்கீதை 4th சாப்டர்ல இருக்கு. பொருளுரையில கொடுத்திருக்கு. பிரம்மாவோட ஆயுள் காலம் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து 4 யுகம். மொத்தம் 4 யுகம் இருக்கா? என்னது 4 யுகம்? சத்யா, திரேதா, துவாபரா, கலி. இந்த 4 யுகத்தையும் கூட்டினா ஒரு சதுரயுகம். 4 யுகத்தையும் கூட்டினா ஒரு சதுர்னா 4. 4 யுகத்தையும் கூட்டினா ஒரு சதுரயுகம். இது 1000ஆல பெருக்குனா 1000 சதுரயுகம். மல்டிப்ளை பண்ணா 4 யுகத்தையும் கூட்டிட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிட்டு அதை 1000ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 1000ஆல பெருக்குனா ஒரு சதுரயுகம். சாரி, 10,000 சதுரயுகம். புரிஞ்சுதா? 1000 சதுரயுகம். அந்த 1000 சதுரயுகம் ஒரு கல்பம் சொல்லுவாங்க. 1000 சதுரயுகம் ஒரு கல்பம். அது பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல். திரும்பி 1000 சதுரயுகம் ஒரு கல்பம். பிரம்மாவுடைய ஒரு இரவு. இந்த மாதிரி பிரம்மாவுக்கு 365 நாள். அந்த மாதிரி அவர் வந்து 100 வருஷம். இப்படி பிரம்மாவுடைய 100 வருஷத்துக்குள்ள 71 மனு மாறிடுவாங்க. எத்தனை மனு மாறுறாங்க? மனுனா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த மனுங்கிற வேர்டு எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? பகவத்கீதை படிச்சிருக்கீங்களா? அதுல 4th சாப்டர்ல வரும். இமம் விவஸ்வித யோகம் புரோக்தவான் அகம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனுவே பிராக. அப்ப நமக்கு எல்லாம் ஒரு ஃபாதர் இருக்காங்க. இப்ப எனக்கு ஒரு அப்பா இருந்தாங்க, உனக்கு ஒரு அப்பா இருந்தாங்க, நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு அப்பா இருக்கு. அவர் வந்து மனு. அதனாலதான் நம்ம மனுஷன் சொல்றோம். மனிதன் சொல்றோம். நம்ம மனுஷங்க தானே? இந்த டவுட் இருக்கா உனக்கு? நம்ம எல்லாம் மனுஷங்கன்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம வந்து மனுவுடைய சந்ததியில வர்றோம். இப்ப எந்த மனு இருக்காங்கன்னா வைவஸ்வத மனு. இப்ப நம்மளுடைய ஃபாதர் யாருன்னா நம்மள எல்லாம் ரூல் பண்றவர். இந்த ஹோல் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் கிங் வைவஸ்வத மனு. அவர்தான் வைவஸ்வத மனு. அந்த மாதிரி 14 மனு இருக்காங்க. ஸ்வயம்பு மனு, சக்ஷுஷ மனு, வைவஸ்வத மனு, இந்திர சாவணி, ருத்ர சாவணி, மேரு சாவணி, தக்ஷண சாவணி, 14 மனு. இது பிரம்மாவுடைய ஒரு லைஃப் டைம்குள்ள இவ்வளவு மனுக்கள் 14 மனுக்கள், மொத்தம் 14 மனுக்கள். பிரம்மாவுடைய ஒரு வாழ்நாள்ல ஒரு ஒரு பிரம்மாவுடைய வாழ்நாள்ல 14 மனுக்கள் 71 முறை மாறுவாங்க. இங்க என்ன சொல்லியிருக்கு? ஒரு மனுவோடைய வாழ்நாள்லயே 72 முறை கலியுகமே மாறு.
அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டா பெரிய விஷயம் தான். ஒரு ஒரு மனுவோடைய அந்த மனுவே ஒரு இன்சிக்னிபிகன்ட் தான். யாரு? பிரம்மாவுடைய லைஃப் டைம். பிரம்மாவுடைய வாழ்நாளை ஒப்பிடும்போது மனுவுடைய வாழ்நாள் ரொம்ப கம்மி. மனுவுடைய வாழ்நாள் ஒப்பிடும்போது நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப கம்மி. எறும்பு ஒப்பிடும்போது அது என்னோட ரொம்ப கம்மி இல்லையா? எறும்பு இருக்கு இல்லையா? கண்ணுக்கே தெரியாது, சின்ன எறும்பு. அது என்னுடைய ஆயுளோட ஒப்பிடும்போது அது ஒண்ணுமே இல்லை. அது அற்ப ஜீவம், அற்ப உயிரினம். எறும்பு தானே. நமக்கு எறும்பு அற்ப ஜீவன், தேவர்களுக்கு நம்ம அற்ப ஜீவன். மனிதங்க தானே. தேவர் பிரம்மாவுக்கு இவங்க தேவர்கள் தானே. கிருஷ்ணாவுக்கு இவர் பிரம்மா தானே. கிருஷ்ணா எப்படி யாரு? மகாவிஷ்ணு இருக்காரு. மகாவிஷ்ணு ஒரு தடவை அப்படி மூச்சு இழுத்தாருன்னா பிரம்ம உட்பட எல்லாம் மகாவிஷ்ணு உடம்புக்குள்ள போயிடும். அப்புறம் எகைன் மூச்சு விடும்போது எல்லாம் வெளியே வரும். அப்படி பகவானுடைய செயலை உட்காந்துட்டு கடவுள் இருக்காரா இல்லையா, அவர் குரூப் இருக்காருன்னு பேசி யார் புரிஞ்சுக்க முடியும்? மகாவிஷ்ணுடைய ஆக்டிவிட்டிஸே இவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதான் ஒரு மகாவிஷ்ணு. அவருடைய உடல்ல இருந்து எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் வருது. இந்த இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் எப்படி வருதுன்னு தேடிட்டு இருக்காங்க சயின்டிஸ்ட் எல்லாம். இந்த உலகம் எப்படி படைக்கப்பட்டது, யார் படிச்சாங்க, சொந்த முயற்சியில தேடிக்கிட்டே இருக்கு. ஆனா மகாவிஷ்ணுவோட ரோமத்திலிருந்து நிறைய பிரபஞ்சம் வருதுன்னு பிரம்ம சங்கீதேசம். யக்கார்ணவா ஜலே பஜதிஸ்ம யோகா நித்ரம் அனந்த ஜெகதண்ட சரோம குபா ஆதார சக்தி அவலம்ப பரம் சமூர்த்திம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தலம். மகாவிஷ்ணு ரோம கூபம்னா இந்த முடி இருக்குல்ல, இப்படி பிடிச்சா ஒரு டாட் வருதா? இந்த டாட் மகாவிஷ்ணுவோட இந்த டாட்ல இருந்து, இந்த புள்ளியில இருந்து நிறைய அண்டங்கள்லாம் வருது. அண்டம்னா ஒரு முட்டை மாதிரி இருக்கு. ஒரு ஒரு பிரபஞ்சம், ஒரு யூனிவர்ஸ். அந்த ஒரு பிரபஞ்சம் ஒரு யூனிவர்ஸ்க்குள்ள 14 லோகம் இருக்கு. அதுல ஒரு லோகத்துல நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம், பூமியில உட்கார்ந்துருக்கோம். அந்த பூமியில ஒரு பகுதி வந்து தக்ஷின் பாரதம், இந்தியா. அந்த இந்தியால ஒரு பகுதி தென்னிந்தியா. அந்த தென்னிந்தியால ஒரு பகுதி வந்து தமிழ்நாடு. அந்த தமிழ்நாட்டுல ஒரு மூலையில பொள்ளாச்சி. அதுல ஒரு வீட்டுல உட்காந்துட்டு கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு பேசு. எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. பக்தியினால் மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும். பக்தி இல்லைன்னா பகவானுடைய செயல்களை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. குழப்பமா இருக்கும். பக்தியோட கேட்கும் போது குழப்பமா இருக்குதுல எப்படி நடக்குது இல்லையா? பிரபுபாவுடைய கருணையினாலதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப என்னாச்சு? அந்த மகாவிஷ்ணுடைய ரோமத்திலிருந்து நிறைய பிரபஞ்சம் வருது. அவர் தான் காரண உதகசாயி விஷ்ணு. இந்த 3 விஷ்ணு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? காரண உதகசாயி விஷ்ணுடைய உடல்ல இருந்து நிறைய பிரபஞ்சம் வருது. அதுக்குள்ள ஒரு பிரபஞ்சத்துல ஒரு நுழையிறாரு கர்ப்பவசாயி விஷ்ணுவா இருக்கு. அதுல கர்ப்பவசாயி விஷ்ணுடைய நாபிலிருந்து தாமரை தண்டு, அதுல பிரம்மா வராரு. அந்த தாமரை தண்டுக்குள்ளதான் 14 லோகம் இருக்கு. அப்புறம் பிரம்மா நம்மளை எல்லாம் படைக்கிறாரு, உயிர்வாளிகளை படைக்கிறாரு. அதுக்குள்ள ஒரு உயிர்வாளி இதயத்துக்குள்ள கிருஷ்ணர் பரமாத்மா இருக்கு. சீரோதசாயி விஷ்ணு. அப்போ இந்த மனுவுடைய ஒரு ஒரு மனுவுடைய வாழ்நாள்ல 72 கலியுகம் மாறிடுச்சு. ஒரு மனுவுடைய லைஃப் டைம்ல 72 கலியுகம். அப்ப ஒரு யுகத்துக்கு பகவான் அவதாரம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு. அதுக்கு பேர் யுக அவதாரம் பேர். ஒரு யுகத்துக்கு கிருஷ்ணர் அவதாரம் பண்றாரு. தாப்பர யுகத்துல கிருஷ்ணராவே வர, திரேதா யுகத்துல ராமச்சந்திர பிரபு வர. அப்ப கலியுகத்துல கிருஷ்ணா வந்து கல்கியாவும் வருவாரு, அப்புறம் புத்தராவும் வராரு, அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு வர்றாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தரா வர்றாரு. பகவான் டைரக்டா வரல. கலியுகம் முடியும் போது கல்கி அவதாரம், அப்புறம் புத்த அவதாரம். அப்போ ஓரொரு யுகத்திலையும் பகவான் புத்த அவதாரம் பண்றாரு. அதனாலதான் இங்க என்ன சொல்லியிருக்கு? பகவான் புத்தரின் இந்த அவதாரம் தற்போதைய வரலாற்றில் நாம் பெற்றுள்ள அதே புத்த அவதாரம் அல்ல. இப்ப நம்ம ஸ்கூல் புக்ல எல்லாம் படிப்போம், கௌதம புத்தர், சித்தார்த், அந்த அவதாரம் இங்க சொன்ன அவதாரம் ஒன்று இல்ல. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஓரொரு கலியுகத்திலையும் பகவான் புத்த அவதாரம் பண்றாரு. அப்ப அந்த இடத்துக்கும் சூழலுக்கு ஏற்றாற் போல பகவானுடைய உபதேசங்களும் லீலைகளும் அவருடைய கடமைகளும் இருக்கும். பகவானுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்சுவலி அவருக்கு இங்க வந்து ஒண்ணும் செய்ய வேண்டியதே இல்லை. பகவான் இந்த பூமியில வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. தேவர்களே இங்க வர ஆசைப்பட மாட்டாங்க. இந்த ஜட உலகத்துக்கு, இந்த மெட்டீரியல் பௌதிக உலகத்துக்கு தேவர்களே வர விரும்ப மாட்டாங்க. யாரா எங்கே தேவர்கள் நம்ம பாக்குறோமா? இங்க பார்க்கவே முடியும். இல்ல எந்த தேவரா இங்க அவதாரம் பண்ணிருக்கான்னு கேள்விப்பட்டோமா? வரவே மாட்டாங்க. பகவான் தான் காரணமற்ற கருணையினால் வர்றாரு. கிருஷ்ணாவுடைய கருணை இருக்குல்ல, அது காரணமற்ற கருணையினால் பகவான் இந்த பூமியில வர்றாரு. உண்மையில சொல்ல போனா நம்மளே இங்க வந்திருக்க கூடாது, தேவையில்லாம மட்டும் இல்லையா? ஜீவாத்மாவை நம்ம இந்த உடம்பு எடுத்துக்கவே கூடாது. உனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அந்த உடம்பு எடுத்ததுல? காலையில எழுப்பி விட்டாங்க,
ஞாயிற்றுக்கிழமையா தூங்கலாம்னு நினைச்சோம். ஸ்கூல் லீவ்ல கூட பாகவத கிளாஸ் வச்சுட்டேன் இல்லையா? தேவையே இல்லாம இந்த உடம்படுத்தி கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். கரெக்டா இல்லையா? ஏதாவது பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கு. உடலால, மனதால, இயற்கையினால ஏதாவது துன்பம் வந்துட்டே இருக்கு. அப்ப உண்மையில சொல்ல போனா நாமளே இங்க வந்துடக்கூடாது கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு. இங்க கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு வந்ததுனாலதான் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியல. கிருஷ்ணா வேணாம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம். அப்ப நாமளே இந்த ஜட உலகத்துல வந்துடக்கூடாது. நாம கிருஷ்ணர் வேணாம்னு சொல்லி ஜட உலகத்துல வந்துட்டோம். அப்ப நமக்கு வந்து கருணை கொடுக்கறதுக்காக கிருஷ்ணர் இங்க வர்றாரு. நம்மள கருணையோட திருப்பி கூட்டிட்டு போறதுக்காக கிருஷ்ணன் இங்க வர்றாரு. அப்ப ஒவ்வொரு யுகத்திலும் கிருஷ்ணர் அவதாரம் பண்றாரு. இந்த 6 விதமான அவதாரங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 6 விதமான அவதாரம். யுகாவதாரம், மன்வந்தர அவதாரம், சத்யாவேஷ அவதாரம், புருஷ அவதாரம், லீலா அவதாரம், இந்த மாதிரி 6 விதமான அவதாரம். அதுல ஒண்ணு யுகாவதாரம். அப்ப யுகத்தோறும் பகவான் அவதரிக்கிறார். எதுக்கு பகவான் யுகத்தோறும் அவதரிக்கிறாரு? எப்பெல்லாம் மக்கள் தர்மத்திலிருந்து விலகுறாங்களோ அதை திரும்பியும் சரி பண்றதுக்காக. தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரதா, எதா எதாகி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரதா அப்யுத்தா நாம தர்மஸ்ய ததாத்மானம் சுஜாமியகம். பகவான் உள்ளவாறு தோன்றுகிறார். அப்ப இங்க பகவான் வந்து புத்த அவதாரம் வந்தது ஒரு 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 கலியுகத்துல மட்டும் இல்ல, எல்லா கலியுகத்திலும் பகவான் புத்த அவதாரம் பண்றாரு. அப்ப புத்த அவதாரம் நித்தியமா நடந்துகிட்டு இருக்கு. அப்ப இங்க பாகவதம் என்ன சொல்லுது? புத்தரை அவதாரம் பண்ண போறாருன்னு சொல்றாரு. பகவான் புத்தரை வரக்கூடிய அவதாரத்தை சொல்லிட்டு இருக்காருங்க. பிரம்மா வந்து நாரதர்ட்ட கலியுகத்துல பகவான் புத்தரை அவதாரம் பண்ணுவாரு. எதுக்கு அவதாரம் பண்ணுவாரு? நாத்திகர்கள் விஞ்ஞான பூர்வமான வேத அறிவை நன்கு கற்ற பின்பு மிக பெரும் விஞ்ஞானியான மயனால் சிறந்த முறையில் கட்டப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட விண்வெளி கப்பலில் அமர்ந்து கொண்டு கண்களுக்கு புலப்படாதவாறு ஆகாயத்தில் பறந்து வெவ்வேறு கிரகவாசிகளை நாசப்படுத்துவார்கள். இது எப்பவுமே இருக்கும். அசுர குணம் உள்ளவங்களும் இருப்பாங்க, தெய்வீகமான குணம் உள்ளவங்களும் இருப்பாங்க. தெய்வீகமான குணம் உள்ளவங்க பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுவாங்க, அசுர குணம் உள்ளவங்க பக்தர்களை தொந்தரவு பண்ணுவாங்க. இது எப்பவுமே இருக்கும். பிரகலாதருக்கு நடந்துதா? எல்லாருக்கும் நடந்தது. பாண்டவர்களுக்கு நடந்துதா? தெய்வீகமான குணம் உள்ளவங்க இருக்காங்க, அசுர குணம் உள்ளவங்க இருக்கு. எல்லா யுகத்திலும் இருக்கு. அயோத்தியா வாசிகளும் இருந்தாங்க, ராட்சசர்களும் இருந்தாங்க. ராவணன் அந்த மாதிரி ஆளும் இருந்தாங்க. அயோத்தியாவில் உள்ள பக்தர் இருந்தாங்க, ஹனுமான் எல்லாம் கூட இருந்தாங்க. பரதன், லக்ஷ்மணா. அப்புறம் இது ஒண்ணு. இது இது வந்து எல்லா யுகத்திலும் இருக்கு. தெய்வீகமான குணம் உள்ளவங்க, அசுர குணம் உள்ளவங்க. ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா கலியுகத்துல அதிகமாயிடும். கலியுகத்துல அசுர குணம் உள்ளவங்க அதிகமாயிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப இந்த நாத்திகர் என்ன பண்ணுவாங்க? நாத்திகர்னா கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க. கடவுள் இல்ல, நம்ம எல்லாம் பண்ணிடுவோம், நம்ம சக்தி வச்சு எல்லாம் பண்ணிடுவோம், நாங்க தான் இந்த உலகத்தை கண்டுபிடிச்சோம், நாங்க தான் மலையை உண்டு பண்றோம், எல்லாமே சொல்லுவாங்க. நாங்க தான் இந்த விஞ்ஞானத்தின் மூலமா நாங்க தான் இந்த சாதனங்களை உற்பத்தி பண்ணோம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த அறிவு யாரு கொடுத்தாரு இல்லையா? இப்போ பிரபுபாட்ட கேட்டாங்க, பிரபுபாதா நீங்க வந்து விஞ்ஞானிகள் திட்டுறீங்களே, ஆனா விஞ்ஞானி கண்டுபிடிச்ச பொருள் தான் நீங்க பயன்படுத்துறீங்க. ஏரோப்ளைன்ல வந்து விமானத்துல பிரயாணம் செய்றீங்க, ஏரோப்ளைன்ல போறீங்க, அப்புறம் கார்ல போறீங்க, மைக்ரோபோன் யூஸ் பண்றீங்க, ரெக்கார்டிங் எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க. அது விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சது தானே, அது நீங்க பயன்படுத்த தானே செய்றீங்க. அப்ப பிரபுபா சொல்லுவாங்க, அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க, நாங்க பயன்படுத்திக்குவோம். அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க, நான் கிருஷ்ணருக்காக பயன்படுத்திக்குவோம். இது எப்படி? இந்த எலி வந்து ஒரு மண்ணுல போய் தோண்டி தோண்டி ஒரு குழி பறிக்கும். பாம்பு வந்து என்ன பண்ணும்? அந்த எலியை சாப்பிட்டு அந்த பொதுக்குள்ள உட்காந்து. அந்த மாதிரி இவங்க வந்து பௌதிகத்துக்காக திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. விஞ்ஞானிகள் வந்து பௌதிக திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. பக்தர்கள் அதை பயன்படுத்திட்டு கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் பண்ணி, அவ்வளவுதான். நிர்பந்தே கிருஷ்ண சம்பந்தே யுக்த வைராக்கியம் உச்சதே. யுக்த வைராக்கியம் என்னதுன்னா, ஓ இந்த விஞ்ஞானி கண்டுபிடிச்சு நான் பயன்படுத்தவே மாட்டேன் அப்படின்னா அது முட்டாள்தனம். நீங்க கண்டுபிடிங்க, நாங்க பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படுத்திக்குவோம் இல்லையா? சோ அதான் பிரபுபாவுடைய தத்துவம். பக்தி சித்தார்த்த மாதிரி அதான் சொல்றேன். எல்லாமே கிருஷ்ணருக்காக பயன்படுத்தும். அப்போ அது அது பிரயோஜனமாகும், அது பயனடையும். இல்லாட்டி பிரயோஜனம் இல்லை. அப்போ இந்த நாத்திகர்கள்னா யாரு? இந்த மாதிரி திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறவங்க. பகவானை மறுத்துட்டு கடவுளை மறுத்து திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறவங்க நாத்திகர்கள். அவங்க என்ன செய்வாங்க? அந்த விஞ்ஞான மூளையை வச்சுக்கிட்டு நான் இதை கண்டுபிடிச்சேன், அதை கண்டுபிடிச்சேன்னு சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இங்க அதே மாதிரி ஒரு சில நாத்திகர் என்ன பண்ணாங்க?
அந்த விஞ்ஞானபூர்வமான அறிவை வந்து விஞ்ஞானபூர்வமான வேத அறிவை நன்கு வேதத்துல உள்ள எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டாங்க. அவங்களுக்கு வேத அறிவு இருக்கு. ஆனா அது எப்படி துஷ்பிரயோகம் பண்றாங்க. எப்படி துஷ்பிரயோகம் பண்றாங்க? மிக பெரும் விஞ்ஞானியான மயன். அந்த மயன்கிற ஒரு அசுரன். இந்த மயனை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அர்ஜுனன் வந்து அந்த காந்தர்வ வனத்தை எரிக்கும் போது இந்த மயன் போய் அர்ஜுனன் சரணடைவாரு. அப்ப அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுவாரு? அவரை காப்பாத்துவாங்க. பின்ன ஒரு பெரிய அழகான மாளிகை கட்டி தருவாரு. சோ அந்த மயன் என்ன பண்ணாரு? சிறந்த முறையில் கட்டப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட விண்வெளி கப்பல். இன்னைக்கு வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து ஏரோப்ளைன் விட்டதெல்லாம் பெருமையா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் இல்லாததுக்கு முன்னாடி விண்வெளி கப்பல்லாம் இருந்திருக்கு. இந்த பாகவதம் தேர்காட்டல் வரும். தேவகூதிக்காக ஒரு பறக்கிற நகரத்தையே உருவாக்குனார் கர்தமர் தன்னுடைய தபத்தினால. இதெல்லாம் இவங்களுக்கு புரியவே செய்யாது. இவங்க வேணா ஒரு ஒரு விமானத்தை உற்பத்தி பண்ணலாம். ஆனா ஆயில் ஊத்தலைன்னா போகாது இல்லையா? டீசலும் பெட்ரோலும் போடலைன்னா அந்த விமானம் போகாது. அதுக்கு எரிபொருள் வேணும். அதுக்கு எரிபொருள் வேணும், ஒரு டிரைவர் வேணும். அப்பதான் அதுக்கு உதிரி பாகங்கள்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் பண்ணாதான் அந்த விமானம் பறக்கும். அது எப்ப உடைஞ்சு விழுவும் தெரியாது. எப்ப ஆக்சிடென்ட் ஆகும் தெரியாது. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து எண்ணற்ற கோள்களை வானத்துல மிதக்க விட்டுருக்காரு. எதுவுமே ஒன்னோட ஒண்ணு மோதினதே இல்லை. அப்போ இன்னைக்கு நிறைய பறக்கிற விமானங்கள்லாம் இருக்கு. அந்த காலத்துல வந்து விமானம் இருந்தது. தன் யோக சித்தினால கருதமுனி ஒரு விமானத்தை உருவாக்குனாரு. ஒரு சிட்டியே பறக்குது. ஒரு பறக்கும் நகரம். அது அந்த வர்ணனை இருக்கு பாகவதம் தேர்க்காண்டோல. பல பல அரண்மனைகள், அதுல வந்து பெரிய வந்து அருவிகள், அப்புறம் வந்து அழகான குளியலறை என்னெல்லாமோ இருக்காது. எல்லா வசதி இருக்கு. அப்படி எல்லாம் பறந்துகிட்டே இருக்காங்க. ஒரு நகரமே பொள்ளாச்சி பறந்து எப்படி யோசிச்சு பாருங்க. பயமா இருக்கும். எங்கேயா கீழே விழுந்துருவோமோ. அப்படியே பறக்குது நகரமே. அப்படி அந்த மாதிரி விண்வெளி கப்பல்லாம் இன்னைக்கு விட்டதுல எல்லாம் பெருமை கொண்டதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. எந்திரமான விண்வெளி கப்பல். எந்திரமான விண்வெளி வாகனங்கள் விட்டதுல என்ன பெரிய பெருமை. அந்த காலத்துல எந்த ஒரு எந்திரமயமே இல்லாம அப்படி அந்த யோக சித்தினாலே விட்டுருக்காங்க. அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த அசுரங்கள்லாம் அந்த மயனால தயாரிக்கப்பட்ட விண்வெளி கப்பலை பயன்படுத்திக்கிட்டு கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டாங்க. கண்ணுக்கு தெரியாம அந்த அது அது அவ்வளவு சூட்சமானது. அப்படின்னு நினைத்தோம். இதுதான் வந்து ஆத்மீக சக்தி. ஆத்மீக சக்தி என்னன்னா ஆத்மீக சக்திய வந்து ரொம்ப சூட்சமா இருக்கும். யோக சக்தி. யோக சக்தி வந்து ரொம்ப சூட்சமானது. அனிமா, மகிமா, லகிமா, இஜிதா, ஒஜிதா, பிராட்காமியா, பிராராப்தி ரொம்ப குட்டி ஆயிரலாம். நீ அனிமால இது பிராக்டிஸ் பண்ண ப்ளூட் குட்டி ஆயிரலாம். பூனை மாதிரி ஆயிரலாம். மகிமா பண்ண பெரிய டைனோசர் மாதிரி ஆயிரலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. அப்போ அதுல கண்ணுக்கு தென்படலாம். இந்த ரூம்ல உட்காந்துட்டு அந்த அறைய வழியா வெளியே வரலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் யோக சித்தி எல்லாம் இருக்கு. அப்போ இந்த அசுரங்களை என்ன பண்ணாங்க, கண்ணுக்கு புலப்படாதவாறு ஆகாயத்தில் பறந்து வெவ்வேறு கிரகவாசிகளை நாசப்படுத்து. வேற வேறு கிரகத்துல போய் அங்க போய் அவங்களை டார்ச்சர் பண்ணு, தொந்தரவு பண்ணு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்னைக்கு விஞ்ஞானி சொல்ற மாதிரி பூமியில மட்டும் மனுஷங்க இல்ல, எல்லா கிரகத்திலும் இருக்காங்க. அதெல்லாம் இவங்க இந்த ஜட கண்ணால பார்க்க முடியல. இந்த ஜட கண்ணாலும் ஜட புலன்களாலும் இவங்களால உணர முடியாது. இந்த மெட்டீரியல் ஐஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த மெட்டீரியல் பாடி கொண்டு வேற கிரகத்துக்கு எல்லாம் போக முடியாது. இவங்க ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டு அங்க யாருமே இல்ல, வெறும் கல்லு மண்ணு தான் இருந்துச்சு. ஆனா நம்முடைய பாகவதம் என்ன சொல்லுது? எண்ணற்ற உலகம் இருக்கு. கிண்ணற லோகம், கிண்ணரா, அங்க ஒரு மனுஷங்க இருக்காங்க. அவங்க எந்த மாதிரி மனுஷங்க சொல்ல முடியாது. கிண்ணரா, கிம் புருஷா, எந்த மாதிரி புருஷர்கள் இவங்க? கிம் புருஷா, வானரா, எந்த மாதிரி மனுஷங்க? வானரங்கள். அது மாதிரி கிண்ணரா, கிம் புருஷா, வித்யாதரா, கந்தர்வா, இந்த மாதிரி பல்வேறு கிரகத்துல பல்வேறு உயிர்வாளிகள் இருக்காங்க. இந்த அசுரங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இவங்களை போய் அட்டாக் பண்றது. அப்போ பகவான் புத்தராக தோன்றி கவர்ச்சியாக உடை அணிந்து தம்மை அலங்கரித்துக் கொள்வதன் மூலமாக அவர்களின் மனங்களை குழம்ப செய்து கீழான சமய கொள்கைகளை பற்றி பிரச்சாரம் செய்யும். அவங்களால அட்ராக்ட் பண்ணும். சுரத்விஷா. சுரத்விஷா அப்படின்னா இது பாகவத ஃபர்ஸ்ட் கேண்டல் வருது. புத்த அவதாரத்தை பத்தி சொல்லும்போது சுரத்விஷானா நல்ல குணம் உள்ளவங்களுக்கு எதிரியான, துஷானா வெறுப்பு கொள்றது. தேவர்கள்னா நல்ல குணம் உள்ளவங்க. அந்த நல்ல குணம் உள்ளவங்க மேல பொறாமை உள்ளவங்களை கவர்றது. அவங்களையும் கவர்ந்து எப்படியாவது தன் வசப்படுத்துறது. அதுதான் புத்த அவதாரம். அப்ப இங்க சொன்ன புத்த அவதாரம் வந்து தன்னை நல்லா அலங்காரப்படுத்திக்கிறார். நாம கேள்விப்பட்ட புத்த அவதாரம் வந்து துறவு, துறவியா இருக்கு. துறவும் ஒரு கவர்ச்சி தான். மிக எல்லாரும் சாமியார் பின்னாடி ஓடுறாங்க. அப்ப அந்த துறவரம்ங்கிறது கவரக்கூடியது. 6 ஐஸ்வர்யத்துல ஒண்ணு துறவு இல்லையா?
கிருஷ்ணாட்ட 6 ஐஸ்வர்யம் இருக்கு இல்லையா? என்னென்னது? அழகு, அறிவு, துறவு, புகழ், செல்வம், வலிமை. அப்ப துறவு அட்ராக்ட் பண்ணும். ஒரு காலத்துல சன்னியாசிகள்லாம் பார்த்தா வீட்டுக்கு வரவேற்று கால் பூஜை, பாத பூஜை எல்லாம் பண்ணி அவங்களுக்கு ரொம்ப பணிவடைய சேவை எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கும் ஒரு சில இடங்கள் அது பண்றாங்க. ஆனா எனக்கு எல்லாம் பயம் வேற. இது உண்மையான சன்னியாசியா போலிகாரன்னு தெரியல. அவரை வேற வீட்டுல விட்டு ஏற்கனவே 1008 பிரச்சனை. அந்த சாமியாரை வேற வீட்டுல விட்டு இன்னும் பிரச்சனை வரணும் இல்லையா? கலியுகத்துல அப்படி ஆயிடுச்சு. ஆனா உண்மையான சாதுக்களை காண்பது மிக அரிதா இருக்கு. அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வமான சம்பிரதாயத்தில் உள்ள சாதுக்கள் தான் உண்மையான குரு சீட பரம்பரையில வரக்கூடிய சாது. 4 சம்பிரதாயம் இருக்கு இல்லையா? பிரம்ம மாத்து கௌடிய சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம். இந்த சம்பிரதாயத்துல வரக்கூடிய சாதுக்களை நம்ம வழிபடணும். சம்பிரதாயத்துல இல்லாத சாதுக்கள் சமுதாயத்துக்கு தொந்தரவு தான். தொந்தரவு தான். அதனாலதான் கலியுகத்துல சன்னியாசம் தடை பண்ணி சன்னியாசம் எடுக்கக்கூடாது. சரி, அப்ப என்னாச்சு? இந்த மாதிரி புத்த அவதாரம் என்ன பண்ணாங்க? புத்தா கொள்கையே நாஸ்திகம் தான். நீங்க புத்த கொள்கையை படிச்சீங்கன்னா கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லுவாரு. கடவுள் கிடையாது, ஆத்மா கிடையாது, படைப்பாளின்னு ஒருத்தர் கிடையாது, வேதங்கள்லாம் கற்பனையானது, யாரும் மனுஷங்க எழுதி வச்சுட்டாங்க. இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டா யாருக்கு சந்தோஷமா இருக்கும்? நாத்திகர்களுக்கு சந்தோஷம். பாரு நம்மால் போல இருக்கு இவரு இல்லையா? இன்னைக்கு பாருங்க, நிறைய அரசியல் தலைவர்கள்லாம் புத்தரை பேசுவாங்க, பாட்டு பாடுவாங்க. புத்தன், இயேசு, காந்தி பிறந்து பாடுறாங்க இல்லையா? ஏன்னா இவங்க மத்த கடவுளை சொன்னா இந்து கடவுள் ஃபாலோ பண்றாங்க. புத்தரை சொன்னா யாருமே இல்லைன்னு இவர் எந்த கடவுள் இல்லையா? இன்னைக்கு நீங்க பெரும்பாலும் அரசியல் தலைவர் பாருங்க புத்தரை கொண்டாடுவாங்க. ஏன்னா இவங்களை கவர்றதுக்கு தான் பகவான் புத்தராய் வந்தது. ஏன்னா புத்தருடைய கொள்கை அப்படி. புத்தருடைய கொள்கை என்னது? நாஸ்திகம். வேதனா மானினா பௌத்த ஹொயில நாஸ்திக். புத்தர் என்ன சொன்னாருன்னா, புத்தா வந்து ரொம்ப அழகா நாத்திகர்களை புத்தா வந்து ரொம்ப அழகா நாத்திகர்களை கவர்ந்துட்டார். இன்னைக்கு பாருங்க, நிறைய தலைவர்கள் நாங்க புத்தரை தான் ஃபாலோ பண்றோம். இந்த தலைவர்கள் மட்டும் இல்ல, பகவான் புத்தரை அவதாரம் பண்ணப்போ நிறைய ராஜாக்கள் கவரப்பட்டாங்க. பெரிய பெரிய அன்னைக்கு இருந்து சத்திரிய அரசர்கள், அசோகர் போன்றவங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அசோகர் வந்து பௌத்த மதத்தை தழுவினார். அவர் ரோடோரமா மரம் வச்சாரு, ஏரி வெட்டினாரு, பழம் வெட்டினாரு, எல்லாம் சின்ன புக்ல படிச்சு, வரலாற்றுல படிச்சு. அப்போ ஒரு காலகட்டத்துல மன்னர்கள்லாம் புத்தருடைய தத்துவத்துல கவரப்பட்டாங்க. ஏன்னா அப்ப எல்லாம் நாத்திகர்களா இருந்தாங்க. நாத்திகர்கள். இந்த நாத்திகருடைய வேலை என்ன? கடவுளே இல்ல, இதுக்கு இயற்கையா வந்தது, கிரியேஷன் வந்து இயற்கை, அது யாரும் படைக்கல, கடவுள் இல்ல, வேதங்கள்லாம் மனுஷங்க எழுதி வச்சுட்டாங்க, சனாதன தர்மம் எல்லாம் கிடையாது, அதெல்லாம் ஏமாத்துறாங்க அப்படிலாம் சொல்றாங்க. ஆத்மாவே கிடையாது, ஆத்மா எல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது. இதுதான் புத்த கொள்கை. புரிஞ்சுதா? அது நாத்திக கொள்கை. நாத்திக கொள்கை. அப்ப இது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஓ, இது நல்லா இருக்கே, நான் தான் எந்த மதத்தையும் சேர்ந்தவன் இல்லையே, நான் வந்து புத்தரை ஃபாலோ பண்றேன். புத்தர் என்ன சொன்னாரு? கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னாரு. அப்புறம் புத்தர் சொன்னா எல்லாத்துக்கும் ஆசைதான் காரணம்னாரு. அதை புடிச்சுக்கிட்டாங்க. அப்ப புத்தர் ஏன் சொன்னார்னு ஒரு கேள்வி இருக்கணும் இல்லையா? சரி, பகவான் வந்து கலியுகத்துல புத்தரை அவதாரம் பண்றாருன்னா ஏன் அவர் அப்படி சொல்லணும்? பகவானே போய் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் தான் புத்தரை அவதாரம் பண்றாரு. கிருஷ்ணாவே வந்து கடவுள் கிடையாது, படைப்பாளின்னு ஒருத்தர் கிடையாது, வேதங்கள்லாம் வந்து மனுஷங்க எழுதுனது அப்படின்னு கிருஷ்ணரே சொல்லுவாரு. அப்ப ஏன் அப்படி நடந்திருக்கு? வேதங்களை பயன்படுத்தி கொண்டு யாகத்துல மிருகத்தை பலியிட்டாங்க. இங்க எப்படி இந்த அதான் இந்த புத்த அவதாரத்தை கம்பேர் பண்ணா, 2 புத்த அவதாரத்தையும் கம்பேர் பண்ணா நிறைய லெசன்ஸ் கிடைக்கும், நிறைய பாடம் கிடைக்கும். பட் நோக்கம் ஒன்னாதான் இருக்கும். நோக்கம் ஒண்ணுதான். என்னது? இங்க நாத்திகர்கள் விஞ்ஞான பூர்வமான வேத அறிவை பயன்படுத்திக்கிட்டு, மயன்கிற அரக்கனுடைய உதவி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு விண்வெளி கப்பலை தயார் பண்ணி அவர் எல்லா கிரகத்திலையும் போய் தொந்தரவு பண்ணி அவங்க நாத்திகர்களா பண்றாங்க. தாங்கள் ஆளணும், தாங்க அந்த இடத்தை பிடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு தொந்தரவு பண்றாங்க. அதே மாதிரிதான் கலியுகத்துல என்ன பண்ணாங்க? இது ஒரு கலியுகம். இந்த கலியுகத்திலே ஒரு புத்த அவதாரம் வந்தார். அப்ப என்ன நடந்தது? நிந்த சியவிதே ரகஹா ஸ்ருதி ஜாதம் சதய ஹிருதய தரிசித பசுகாதம். யாகத்துல வேதங்களை சொல்லியிருக்கு, யாகத்துல மிருகத்தை பலியிடலாம். யாகம் பண்றவங்க அந்த யாகத்துல குதிரை, மாடு, இந்த மாதிரி மிருகத்தை போடும். அது எப்படி போடுவாங்க? ரொம்ப வயசான குதிரையோ மாடையோ யாகத்துல போட்டாங்கன்னா
அந்த பிராமணர் இருக்காங்கல்ல, அந்த யஜ்யம் புரோகிதர்கள், அந்த விற்பனர்னு சொல்லுவாங்க, வேத விற்பனர்கள், விப்ரர்கள். அவங்க மந்த்ராவை அப்படி கரெக்டா ப்ரொனன்சியேட் பண்ணா, அந்த எந்த மிருகத்தை யாகத்துல போட்டாங்களோ அவங்க புதிய சரீரத்தோட வெளியே வரும். அந்த யாகத்துல எந்த மிருகத்தை போட்டாங்களோ அது புதிய சரீரத்தோட வரும். அப்ப நஷ்டம் ஏதாச்சா? இல்ல. ஆனா இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க? யாகத்துல மிருகத்தை பலியிடுறது, அதை சாப்பிடுறது, அதை துஷ்பிரயோகம் பண்றது, சுதந்திரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்றது, வேதத்தை தவறா பயன்படுத்தி. வேதத்தோட நோக்கம் என்னன்னு தெரியுமா? நித்யஸ்ரீக்கு வேதம் எதுக்காக வேதம் எல்லாம் படிக்கணும்? வேதம்னா என்ன தெரியுமா? வேதத்தோட நோக்கம் என்ன? வேதம் படிக்கிறது எதுக்காக? நீ எதுக்கு ஸ்கூலுக்கு போறீங்க? ஸ்கூலுக்கு எதுக்காக போற? எதுக்கு படிக்கணும்? சும்மா போய் வீட்டுல இருக்கிறது போய் படிச்சுட்டு எதுக்கு ஸ்கூல்ல போய் படிக்கணும்? இன்னைக்கு எதுக்கு படிக்கணும்னு தெரியாம நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருக்கிறான். அதான் பிரச்சனை. இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு எதுக்கு போறதே தெரியாம நிறைய பேர் போயிட்டு இருக்கிறோம். உண்மையிலேயே. ஆனா அன்னைக்கு ஏன் ஸ்கூலுக்கு போனாங்கன்னா, அன்னைக்கு இதுல எல்லாம் சொல்லி தருவாங்க. மகாபாரதம், ராமாயணம், பகவத்கீதா, பாகவதம், இதுதான் குருகுல் கல்வியா இருக்கு. அதனால அன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு போனாங்க. ஒரு காலத்துல குருகுலம் இருந்துச்சு. எதுக்கு குருகுலத்துல ஸ்கூலுக்கு போனாங்கன்னா இதெல்லாம் படிக்கலாம். இன்னைக்கு எதுக்கு ஸ்கூலுக்கு போறான்னு பையனுக்கும் தெரியல, அனுப்புற பேரண்ட்ஸ்க்கும் தெரியல. ஃபீஸ போட்டு கரெக்டா கட்டிடுறாங்க. இல்லாட்டி ஸ்கூலுக்குள்ள ஏத்த மாட்டாங்க. இல்லையா? இன்னைக்கு எதுவுமே இல்லை. சும்மா எல்லாம் வந்து எங்க ஸ்கூல் வந்து 100% வரணும், தமிழ்நாட்டுல எங்க ஸ்கூல் தான் ஃபர்ஸ்டா இருக்கணும், அதுதான் அவங்க நோக்கம். நம்ம பெற்றோர்களுக்கு குழந்தைங்க மார்க் வாங்கணும், மார்க் வாங்கணும், மார்க் வச்சு என்ன பண்றது? கேரக்டர் வேணும், குணங்கள் வேணும். இல்ல, குணங்கள் இங்கதான் இருக்கு இல்லையா? குணநலங்கள் வந்து இங்கதான் சொல்லு. அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கு. அதே மாதிரிதான் எப்படி இந்த எதுக்காக சொல்ல வந்தோம்? எல்லாத்துக்கும் எதுக்காக சொல்ல வந்தோம்? எல்லாத்துக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கு. அது மாதிரி வேதத்துக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு. வேதத்துடைய நோக்கம் என்னது? வேதேஷ சர்வே ரகமேவ வேத்யோ, கிருஷ்ணரை உணர்றதுதான். ஒருத்தர் வேதம் படிக்கிறாங்கன்னா கிருஷ்ணரை உணரணும், இல்லாட்டி பிரயோஜனம் இல்ல. உங்க பேர் என்ன? வீர சுபத்ரா. வீர சுபத்ரா. சுபத்ரா ஐயா பேர் வச்சு. சுபத்ரா வந்து அவங்க அம்மா வந்து ஒரு நாள் சாம்பார் வைக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க சுபத்ராக்கு. ஆனா சுபத்ரா சாம்பார் வைக்கவே இல்லை. ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா? இல்லையா? சாம்பார் வைக்கிறது எப்படின்னு சுபத்ரா கத்துக்கிட்டா சாம்பார் வைக்கணும், அப்பதான் பிரயோஜனம். அது மாதிரி வேதம் படிச்சா கிருஷ்ணர் உணரணும், இல்லாட்டி பிரயோஜனம் இல்ல, நேரம் தான் வேஸ்ட். அது மாதிரி என்ன நடந்தது? வேதத்தினுடைய நோக்கமே கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு மத்த வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு, கிருஷ்ணா விட்டுட்டு யாகத்துல மிருகத்தை பலியிடுறது, சாப்பிட வேண்டியது, இதே வேலைதான். பிராமணர் வரை சாப்பிட ஆரம்பிச்சு. அப்பதான் பகவான் பார்த்துட்டு, ஓ இவங்க வந்து இதை துஷ்பிரயோகம் பண்றாங்க, வேதம் இருக்க போய் தான் துஷ்பிரயோகம் பண்றாங்க. கேட்டா என்ன சொல்லிடுவாங்க? வேதத்துல சொல்லியிருக்கேன் அதான் செஞ்சோம். அப்ப வேதமே இல்ல போன்ட்டு, அவ்வளவுதான். ஆமா, நீ வேதத்தை சொல்லி சொல்லிதான் பண்ணிட்டு இருக்கிற. இன்னைக்கு என்ன கேட்பாங்க? அதான் சைதன்ய மகாபு லீலையில் நடந்தது. சைதன்ய மகாபு சாந்த்காசி லீலை தெரியுமா? கேட்டிருக்கீங்களா? சாந்த்காசி முகலாய ராஜா. அந்த நீ மாயப்பூர் போயிருக்கீங்களா? கூட்டிட்டு போலியா? மாயப்பூர் போலியா? சரி, அழைச்சு. மாயப்பூர்ல அந்த மிருதங்கள்லாம் இருக்கு, சாந்த்காசியோட ஆளுக்கு போய் உடச்சு விட்டுரும். அந்த சாந்த்காசிக்கும் சைதன்ய மகாபுக்கும் ஒரு உரையாடல் நடக்கும், சைதன்ய சரிதாமத்துல இருக்கு. சாந்த்காசி கேட்பாரு, நீங்க ஏன் வந்து உங்க இதுல வந்து பிராமணர்கள் யாகத்துல மிருகத்தை பலியிடுறாங்களே, அது தப்பு இல்லையான்னு. சாந்த்காசிட்ட மகாபிரபு, சைதன்ய மகாபிரபு சாந்த்காசி ரொம்ப நெருக்கமா பேசுவாங்க, மாமா மைத்துனர் மாதிரி, மருமகன் மாதிரி. சாந்த்காசி சைதன்ய மகாபிரபு மருமகனேன்னு சொல்லுவார். நீங்க மாமா, நீங்க ஏன் வந்து நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடுறீங்க, ஒரு உயிரை கொண்டு சாப்பிடுறீங்களே, தப்பு இல்லையான்னு சைதன்ய மகாபு கேட்பாரு. அப்ப உடனே சாந்த்காசி கேட்பாரு, நீங்க மட்டும் யாகத்துல மிருகத்தை பலியிடுறது இல்லையா, அது தப்பு தானே? அப்பதான் சைதன்ய மகாபு சொல்லுவாரு, அதெல்லாம் தடை பண்ணியாச்சு, அதெல்லாம் இப்ப அனுமதி இல்ல. அப்போ ஒரு காலத்துல பிராமணர்கள் பண்ணாங்க, அந்த மிருகத்துக்கு புதிய சரீரம் கொடுக்க முடிஞ்சது, யாகம் நல்லபடியா நடந்தது. ஆனா இப்ப அந்த தகுதி வாய்ந்த பிராமணர் இல்ல, அதெல்லாம் போயிடுச்சு, எல்லாம் நிப்பாட்டியாச்சு அப்படின்னு சைதன்ய மகாபு சொல்லுவாரு. ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்க? கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு யாகத்துல மிருகங்களை பலியிட்டு, நிந்தசி யஜ்ஞ விதேரஹா ஸ்ருதி ஜாதம் சதய கிருதய தரிசித்த பசுகா. பசுனா மிருகம், இது யாகத்துல போடுறது. அப்ப பகவான் என்ன பண்ணாரு? இவங்க இப்படி எல்லாம் சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க, நானே போய் இவங்களை கவரணும். அப்படின்னா நான் புத்தரா வந்துட்டு அப்படியே போதி மரத்துக்கு அடியில் உட்காந்துட்டு அகிம்சையை பத்தி பேசும்போது, ஓ இந்த சாமிஜி வந்து என்ன சொல்றாரு போய் கேட்போம். நீ வந்து ஒரு உயிரை கொள்ளாத, வேதத்துல சொல்லியிருக்க சாமி, வேதமே இல்ல போன்ட்டு, அவ்வளவுதான். வேதனா மானினா பௌத்த ஹொயில நாஸ்திக் சைதன்யம்.
புத்த கொள்கைனாலே நாஸ்திகம் தான். ஏன்னா இவங்களை எல்லாம் கவர்றதுக்காக பண்ணிட்டாரு. என்ன பண்ணாரு? துறவு அட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லையா? துறவறம்ங்கிறது கவரும். ஒரு சாது வந்தா அவர்ட்ட இருந்து ஏதாவது பேசணும், கேட்கணும்னு ஆசை வருது இல்லையா? நம்ம துறவியா இருக்காங்க. 4 விஷயம் சொல்லுவாங்க, கேட்டுக்கலாம். அப்படிதான் சாமியார்கள்ட்ட எல்லாம் போய் ஏமாந்துட்டாங்க. ஆனா அவங்க கோடிக்கணக்கா சொத்து வச்சுட்டு இருக்காங்க. இஸ்கான் சாமிகிட்ட ஒண்ணு இருக்கு. கிருஷ்ணர் தான் அவங்க சொத்து. ஜெபமாலை தான் நம்ம சொத்து. துளசி மாலை தான் நம்ம சொத்து. வேற ஒண்ணும் இல்ல. அ அப்ப என்ன நடந்துச்சு? இவங்கெல்லாம் புத்தர் பின்னாடி ஓடி வந்தாங்க. புத்தர் சொன்னாங்க, நீங்க நீங்க வேதத்துல விட்டுடுங்கன்ட்டு. நான் ஏன் வேதத்த விடணும்? நீ ஒரு உயிர கொல்றப்பா, அது தப்பு, பாவம். ஒண்ணுமே கிடையாது இங்க. ஆத்மா கிடையாது, கடவுள் கிடையாது, வேதம் கிடையாது. நீ பேசாம உன் ஆசை தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். அந்த ஆசைய விட்டீன்னா நீ சந்தோஷமா இருப்ப. ஓ! இது நல்லா இருக்கே! அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் என்ன ஆயிட்டாங்க? புத்தருடைய கொள்கையை தீவிரமா பின்பற்ற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அதனால தான் மிருகவதை நின்னுச்சு. இல்லாட்டி கருணையே இல்லாம நெறைய உயிரினங்கள போட்டு யாகத்துல பெரிய யாகசாலை வச்சுட்டு, அதுல பூரா ஆடு, மாடெல்லாம் போட வேண்டும். அதுக்கப்புறம் சாப்பிட வேண்டும். இந்த மாரிலாம் பண்ணாங்க. அப்போ பகவான் அத நிறுத்துறதுக்காக அந்த நேரத்துல, அந்த இடத்துல, அந்த சூழ்நிலையில அத பண்ண வேண்டியது. இப் இப்ப இங்க புத்த அவதாரம் இவங்கள கவர்ற இந்த அப்போ மெயினா புத்தருடைய அவதாரமே நாஸ்திகர்கள கவர்றது தான். நாஸ்திகர்கள கவர்ந்து அப்ப மறைமுகமா அவங்க பகவான தான் வழிபடுறாங்க. யஜந்தி அவிதி பூர்வம். கரெக்ட்? "ஏ அந்யப்ய தேவதா பக்தியா யஜந்தே ஸ்ரத்தையான்விதா தெபி மாமேவ கௌந்தேயா யஜந்தி அவிதி பூர்வகம்." தேவர்ல வழிபடுறவங்க என்னை தான் வழிபடுறாங்க, மறைமுகமா வழிபட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்ப புத்தரை ஏற்றுக்கிறவங்க மறைமுகமா கிருஷ்ணரை ஏத்துக்கிட்டாங்க அவ்வளவுதான். யார்கிட்ட வந்திருக்கிறாங்க? புத்தர்ட்ட வந்தவங்க கிருஷ்ணர்ட்ட தான் வந்திருக்கிறாங்க. ஆனா மறைமுகமா அறியாமையில புத்தரை வழிபட்டு இருக்காங்க அவ்வளவுதான். சோ என்னாச்சு? அ புத்தர் இந்த மாரி ஓரொரு யுகத்திலும் அவதரிக்கும் போது, இந்த நாத்திகர்களை கவர்றதுக்காக, நாத்திகர்களை கவர்ந்து அவங்கள அகிம்சை கொள்கையில ஈடுபடுத்துறார். அகிம்சை அப்படின்னா, யாரையும் துன்புறுத்தாம இருக்கிறது. எந்த உயிரையும் இப்ப இந்த பொருளூர்ல பிரபு அழகா நெறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காரு. நெறைய சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அகிம்சை கொள்கைய சொல்றாங்க. அந்த அகிம்சை கொள்கைய ஒருத்தர் பின்பற்றணும்னா முதல்ல என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா, அடக்கமாவும், கர்வம் இல்லாமலும் இருக்கணும். நான் மனுஷ உடலே ஒரு மிருகத்த கொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. என் உடல்ல எப்படி ஒரு ஆன்மா இருக்கோ, அது மாரி அந்த உடல்ல ஒரு ஆன்மா இருக்கு. எனக்கு எப்படி சுதந்திரம் இருக்கோ, அப்ப அதுக்கும் சுதந்திரம் இருக்கு. இது ஒரு அகிம்சை. இது மட்டும் அகிம்சை இல்ல. நான் நித்யஸ்ரீய திட்டினாலும் அது அகிம்சை தான். அது இம்சை தான். இம்சை. நான் நித்யஸ்ரீய திட்டவே கூடாது. அதான் அகிம்சை. அதனால நித்யஸ்ரீ குறும்பு பண்ணலாமா? எங்க அம்மா என்ன திட்டக்கூடாது. பிரபு சொன்னாரு. நான் என்ன பண்ணலாம், நீ என்ன திட்டக்கூடாது. அப்படி நீ இம்சை பண்ற. அப்படி அர்த்தம் இல்ல. நம்ம எந்த இடத்துல என்ன சொல்லணும்னு. அதே சமயம் எப்பவுமே திட்டிட்டு இருக்கக்கூடாது. குழந்தைகள கண்டிப்பாவும் செய்யணும், திட்டவும் செய்யணும், திட்டாமலும் இருக்கணும். அப்ப 2மே அவங்களுக்கு தெரியணும். என் அம்மா என்ன திட்டவும் செய்வாங்க, அன்பாவும் இருப்பாங்க. தப்பு செஞ்சா திட்டுவாங்கன்னு தெரியும். தப்பு செஞ்சா திட்டுவாங்க. தப்பு செஞ்சா கண்டிப்பாங்க. அது எதுக்காக? நம்ம நல்லதுக்கு தான். அப்போ அகிம்சைங்கிறது ஒரு ஒரு ஒருத்தர மனச நோகடிக்கிறது ஒரு இம்சை தான். அப்பா என்ன சொல்றாரு, இப்ப நம்ம நெனச்சுக்கலாம், ஓ! நாங்கலாம் இஸ்கான்ல சேர்ந்துட்டோமே. நாங்க தான் ஒரு உயிர கொல்றது இல்லையே. நாங்க 4 விதிமுறை கடைபிடிக்கிறோமே. இல்லையா? ஒருத்தர் நெனச்சுக்கலாம், நான் அகிம்சை கொள்கையை தீவிரமா பின்பற்றிட்டு இருக்கேன். நான் எந்த உயிரையும் கொல்றது இல்ல. ஆனா ஒரு பக்தர மனசு நோகுற மாரி பேசினா, அது இம்சை. ச்சே! என்னடா இது? இவரு இப்படி சொல்லிட்டாரே அப்படின்னு அந்த பக்தர் வேதனைப்பட்டாருன்னா, அது இம்சை மட்டும் இல்ல, வைஷ்ணவ அபராதமா ஆயிடும். அதனால யார் மனதையும் புண்படுத்தாம இருக்கிறது தான் அகிம்சை. அகிம்சைங்கிறது ஒரு உயிர கொல்லாம இருக்கிறது மட்டும் அல்ல. ஒரு உயிர கொல்லாம இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, யாரையும் மனத புண்படுத்தவே கூடாது. அதுதான் அகிம்சை. அது எப்ப சாத்தியமாகும்? ஒருத்தர் அடக்கமாகவும், கர்வம் இல்லாம இருக்கும்போது தான். பணிவாவும், கர்வம் இல்லாம இருக்கும்போது தான். அந்த பணிவு இல்ல, கர்வம் இல்லன்னா அவங்க அப்புறம் அவ்வளவுதான். அகிம்சைய ஃபாலோ பண்ண முடியும். அப்ப இந்த 2 வரணும். பணிவு இருக்கணும், கர்வம் கொள்ளாமலும் இருக்கணும். இந்த 2 பிரபுபா தான் சொல்றாரு. அ என்ன சொல்றாருன்னா, அ இந்த அழகா புத்த பகவான்
பொது அறிவு கொண்ட சமயம். இது அகிம்சை கொள்கையானது உண்மையில் ஒரு தர்ம கொள்கை அல்ல. ஆனால் உண்மையான சமய ஈடுபாடு உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான இயல்பாகும். எந்த மிருகத்துக்கும் அல்லது எந்த ஜீவராசிக்கும் தீங்கு விளைவிக்க கூடாது என்று இந்த கொள்கை அறிவுறுத்துவதால் இது ஒரு சமயோஜித தர்ம கொள்கையாகும். இத்தகைய தீங்கிழைத்தலால் தீங்கை செய்தவனுக்கே இந்த தீங்குக்கு சமமான தீங்கு விளையும். அப்ப யாருக்காவது நம்ம தீமை செஞ்சிட்டோம்னா அது அவங்களுக்கே வருங்கிறது கர்மா. ஆனால் அகிம்சையின் இந்த கொள்கையை கற்பதற்கு முன்பாக அகிம்சைங்கிற விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும், அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னு சொல்றாரு பிரபுபாத். 2 விஷயத்த பண்ணணுங்கிறார். ஒண்ணு அடக்கமா இருக்கணும், இன்னொன்னு கர்வம் கொள்ளாமல். 2 முக்கியம். நான் டிவோட்டிங்கிற கர்வம் இருக்கக்கூடாது, அதே சமயம் நம்ம அடக்கமா இருக்கும். அதுக்கு சைதன்ய மாப்பு என்ன சொல்றாரு? திருநாதபி சுனீச்சேன தரோரி வசகிஷ்ணா அமானீனா மானதேன கீர்த்தனிய சதாகரி. எப்போ ஒருத்தரால தொடர்ந்து சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருக்க முடியும்? எப்போ ஒருத்தரால தொடர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லிட்டே இருக்க முடியும்? மரத்தை விட பொறுமையாகவும் புல்லை விட பணிவார். அப்புறம் எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும், நாம மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். என்ன யாரும் மதிக்க மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லக்கூடாது. அதுதான் பணிவு. அந்த மனத்துல ஜெபம் பண்ணும் போதுதான் நம்மளால தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ண முடியும். தொடர்ந்து. அப்புறம் வேற என்ன சொல்றாரு பிரபுபாதா? அடக்கம், கர்வமின்மை, இந்த 2 ஒருவர் பின்பற்றினாதான் அந்த தீங்கு செய்யாதவனாகவும் மூர்க்கத்தனமற்றவனா இருக்க முடியும். இல்லாட்டி முடியாது. அப்புறம் மூர்க்கத்தனத்தை கைவிட்ட பிறகு பொறுமையும் எளிமையும் ஒருவன் பயில வேண்டும். இதுதான் ரொம்ப கஷ்டம். பொறுமையும் எளிமை தான் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? பொறுமையா இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா பிரகலாத் மகாராஜ் எவ்வளவு பொறுமையா இருக்கு. எவ்வளவோ அவங்க அப்பா தொந்தரவு பண்ணாலும் பிரகலாத் பொறுமையா இருக்கு, எளிமையா இருந்தாரு. இந்த பொறுமை எளிமையும் ஒரு வைஷ்ணவனுக்கான அடையாளம். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் யார் தர்மத்தை பிரச்சாரம் பண்றாங்களோ அந்த தர்மத்தை பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கும் ஆன்மீக தலைவர்களுக்கும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். மேலும் புலனடக்கத்தை பயின்று குடும்பம் மற்றும் வீட்டின் மீதுள்ள பற்றை துறப்பதன் மூலம். குடும்பம் வீட்டில் உள்ள பற்றுதல்னா பௌதிக சம்பந்தமான பற்று இருக்க கூடாது. அப்ப என்னது? எல்லாரும் பக்தி பண்ணும்போது அங்க அன்பு பரிமாற்றம். பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொன்னார் இல்லையா? அவர் ஆபீஸ்ல இருந்து வரும்போது ஒரு பையன் சாண்டிங் பண்றாங்க, ஒரு பையன் பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க, மனைவி போகா செய்யறாங்க, இன்னொரு ஆரத்தி பண்றாங்க, இது வைகுந்தம். அப்போ அங்க அங்க அட்டாச்மெண்ட் இல்ல, பட் ஆனா ஒரு அன்பு பரிமாற்றம் இருக்கு. ஏன்னா எல்லாருக்கும் நடுவுல கிருஷ்ணர் இருக்க, எல்லாருக்கும் நடுவுல கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுனால அத்தகைய குடும்ப பற்று அங்க பற்றுன்னு சொல்ல முடியாது, அங்க அன்பு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் நடுவுல இருக்க. அது இல்லாம கிருஷ்ணரை எடுத்து வச்சிட்டோம்னா அது அட்டாச்மெண்ட் ஆகும். கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு மத்ததெல்லாம் பண்ண அட்டாச்மெண்ட். அப்புறம் பகவானிடம் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ளுதல் போன்றவற்றை ஒரு பின்பற்ற வேண்டும். அப்போ கிருஷ்ணா அங்க சென்டரா இருக்கணும்னு சொல்றாரு. முடிவான நிலையில் ஒருவன் பகவானை ஏற்று அவருக்கு பக்தனாக மாற வேண்டும். இதுதான் கன்க்ளூஷன். ஃபைனலி என்ன சொல்றாங்க? பகவானை ஏத்துக்கிட்டு நம்ம பக்தனா மாறணும். இல்லாட்டி நீங்க எந்த மதத்தை ஃபாலோ பண்ணாலும் பிரயோஜனமே இல்லை. எந்த சமய கோட்பாடை பின்பற்றினாலும் நீங்க பகவானை ஏத்துக்கலைன்னா அது பிரயோஜனமே இல்லை. சமய கொள்கைகளின் மைய பொருளாக பகவான் இருக்கிறார். ஒருத்தர் எந்த மார்க்கத்தை ஃபாலோ பண்ணாலும் அதுல சென்டரா கிருஷ்ணர் தான் இருக்காரு. அவங்க வேற ரூபத்துல முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். பட் கிருஷ்ணர் தான் சென்டர்ல. கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு என்ன பண்ணாலும் சாதாரண ஒழுக்க விதிகள், கீழான சமய கொள்கைகள் மட்டுமே ஆகும். இன்னைக்கு எல்லாம் பேசுறாங்க இல்லையா? என்ன சொல்றது, சகோதரத்துவம், சமத்துவம், எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கணும். ஆனா சாத்தியம் இல்லை. ஏன்னா அவங்க பக்தியே இல்லை. எப்படி உங்களால இருக்க முடியும்? முடியாது. அப்போ உபதர்மம் அல்லது 2ஆம் தரமான சமய கொள்கை என்று பொதுவாக அறிவிக்கும். பேரளவான சமயத்தை பின்பற்றுறாங்க, அவ்வளவுதான். ஒருத்தர் இந்துவோ, கிறிஸ்டினோ, முஸ்லீமோ, ஆனா அவங்க பிற உயிர்களை நேசிக்கல, பிற உயிர்களை துன்புறுத்தல அப்படின்னா அது பேரளவான தர்மம். அதனால இங்க இந்த புத்த அவதாரம் குறிப்பா இந்த மாதிரி உள்ளவங்களை கவர்றதுக்கு தான். நாஸ்திகர்கள், பகவான் மேல அன்பு இல்லாதவங்க, பக்தர்களை தொந்தரவு பண்றவங்க, அவங்களெல்லாம் பிடிச்சு உட்கார வைக்கணும். அதுக்காக பகவான் புத்தர் அவதாரம். அப்ப இது இப்போ இந்த கலியுகத்துல 2500 வருஷத்துக்கு ஏறக்குறைய 2500 வருஷம் மேல புத்தர் அவதாரம் பண்ணது. அப்போ அந்த புத்தர் சொன்ன தத்துவங்கள்லாம் இருக்கு. இதே மாதிரிதான் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல ஒரு 9 கோட்பாடுகள் இருக்கு. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலையில பிரபுபாத் புத்த தத்துவத்தோட கோட்பாடுகள் என்ன ஒரு 9 கோட்பாடு. நம்ம படிச்ச மாதிரி படைப்பாளியில் ஒருத்தர் கிடையாது, வேதங்கள் மனுஷங்க எழுதினது, அப்புறம் ஆத்மா கிடையாது, அப்புறம் உங்க ஆசைதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், புத்தர் தான் ஒரே வழி, அப்படி எல்லாம் ஒரு நிர்வாண கொள்கைன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது.
நிர்விசேஷவாதி. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, புரோபாட பிரணாமந்தத்தை நிர்விசேஷா சூன்யவாதி, சூன்யவாதம். ஒண்ணுமே கிடையாது, ஆத்மா கிடையாது, கடவுள் கிடையாது, அப்படிதான் இருந்தாங்க அங்கெல்லாம். இங்கேயாவது இந்தியாலயாவது ஓரளவுக்கு ஆத்மா பத்தி தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, ஏதோ தேவதை வழிபடுறவங்களா இருக்கு, அந்த மாதிரி பல அவியல் கூட்டு பொருள் இங்க இருக்காங்க. ஆனா அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது, ஆத்மா கிடையாது, கடவுள் கிடையாது அப்படின்னு எல்லாம் புலன்பத்தில் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இடத்துல போய் புரோபாத் கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரம் பண்ண இல்லையா. அப்போ 9 கோட்பாடுகள்ல வந்து சைதன்ய மகாபிரபு உடைக்கிறார். எப்பன்னா 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சைதன்ய மகாபிரபு தென்னிந்திய யாத்திரை வந்தார். இது என்ன நடந்ததுன்னா, ஓரொரு யுகத்திலும் புத்த அவதாரம் வந்தது. அப்ப கலியுகத்துல கூட இங்க சொன்ன கலியுகத்துல ஒரு புத்த அவதாரம், இந்த கலியுகத்தில ஒரு புத்த அவதாரம் வந்தாரு. அவரும் இதே மாதிரி நாத்திக கொள்கையை சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அந்த கொள்கையை வந்து ஆதிசங்கராச்சாரியர் முறியடிக்கிறார். அவர் மாயாவாத கொள்கையை சொன்னார். ஆதிசங்கர் என்ன சொன்னாரு? உண்மைதான், ஆசைதான் காரணம். அதே சமயம் நம்ம இந்த உடம்புல பிரம்மங்கிறத உணரணும். அந்த பிரம்மத்தை உணர்ந்துட்டா நம்ம எல்லாரும் பிரம்மம் தான். அப்புறம் கடவுளோடு ஒன்னாயிருவோம். அப்ப அந்த இடத்துல அவர் அது சொல்லணும். அப்பதான் ஏத்துக்குவாங்க. கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவன்கிட்ட போய் கடவுளை பத்தி சொன்னா எப்படி ஏத்துக்குவாங்க? நாம தான் கடவுள்னு சொல்லணும். நம்ம கடவுளா, இது தெரியாம போச்சே. நம்மள உணர்ந்தா நம்ம கடவுள் ஆயிரும். அதான் மாயாவாதம். மாயாவாதம் என்னது? உண்மை இல்லாத சாஸ்திரம். மாயாவாதம் அசஸ் சாஸ்திரம். அப்ப என்ன எதுக்கு சொன்னாரு? இந்த புத்த கொள்கையில் உள்ளவங்களை கவர்றதுக்கு. அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாருன்னா, ஓரொரு இடத்துக்கும் நேரத்துக்கும் சூழ்நிலை தகுந்த போல ஆச்சாரியர் அனுப்பிச்சு வைப்பாரு, அவரும் வருவார். அந்த நேரத்துல அதை சொல்லணும். இல்ல நம்ம சொல்ற எந்த நேரத்துல எதை பேசணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? வழக்கமா பேசும்போது எந்த நேரத்துல என்ன பேசணும் தெரியாது. அப்ப அந்த இடத்துக்கு அதை சொல்லணும். அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? வேதங்களை துஷ்பிரயோகம் பண்ணவங்களை கவர்றதுக்காக புத்த தத்துவம். அப்ப அது உண்மை இல்லை, அது நாத்திகம். அப்ப அவங்க திரும்பி ஆஸ்திகத்துக்கு கொண்டு வரணும். ஆத்திகன்ற பேர்ல வேதத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணவங்க போர் அடிக்குதா? ஆத்திகங்கிற பேர்ல வேதத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணவங்களை நாத்திகராக்கிட்டாரு புத்தர் வந்து. இப்ப திரும்பி அவங்களை ஆஸ்திகத்துக்கு கொண்டு வந்து ஆதிசங்கரர் பண்ணாரு. என்ன பண்ணாரு? மாயாவாதம் சொல்லிட்டாரு. எல்லாம் புடிச்சுக்கிட்டாங்க. ஆனா அது அபராதம் இல்லையா? நாத்திகனாவது பரவாயில்ல, கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லிட்டான். மாயாவாதம் என்ன சொல்லுது? நாம தான் கடவுள். அப்ப அது இன்னும் ஆபத்தானு. அதனாலதான் மாயாவாதி பாஷி சொல்லி போய் சர்வநாசம். மாயாவாதிட்டு கேட்டா எல்லாம் உள்ளதும் போயிடும், இருக்கிற பக்தியும் போயிடும். மாயாவாதி வந்து நாத்திகனோட ரொம்ப டேஞ்சர். ஏன்? அவன் கிருஷ்ணருடைய ரூபத்தை பொய்ன்னு நினைக்கிறான், கிருஷ்ணருக்கு ரூபம் மனுஷ ரூபம்னு நினைக்கிறான், கிருஷ்ணருடைய ரூபத்தை ஏற்றுக்கொள்றது இல்ல, கடைசியில் தன்னையே கடவுளா நினைக்கிறான். அதனால மாயாவாதம் ரொம்ப ஆபத்தானது. ஆனா அந்த நேரத்துல அவர் சொல்ல வேண்டியது. அப்புறம் என்னாச்சு? ஆதிசங்கருக்கு அப்புறம் ராமானுஜாச்சாரியர் இல்ல இல்ல, பிரம்மம் ஒண்ணு, பிரம்மம் இருக்கு. ஆனா அந்த பிரம்மத்துல வித்தியாசம் இருக்கு. நம்ம குட்டி பிரம்மம், கிருஷ்ணா வந்து பரபிரம்மம். நம்ம அணு ஆத்மா, கிருஷ்ண பரமாத்மா. இந்த டிஃபரன்சியேஷன் வந்து ராமானுஜர் சொல்லி. அதான் ஒரு தத்துவம். புத்தர் வந்து நிர்வாண தத்துவம், ஆதிசங்கர் வந்து அத்வைத தத்துவம், ராமானுஜர் விசிஷ்டாத்வைத தத்துவம். விசிஷ்ட அத்வைதம்னா அந்த அத்வைதத்திலே போய் வேறுபடுத்தி காமிக்கும். அவர் வழியிலேயே போயிட்டு சங்கரர் வழியிலேயே போனார். பிரம்மம் இருக்கா? ஆமா இருக்கு, ஆனா வித்தியாசம் இருக்கு. அவர் வழியிலேயே போய் முள்ளால் எடுக்கிற கதை. என் காலில் ஒரு முள்ளு குத்துச்சு, அந்த முள்ளை இன்னொரு முள்ளை கொண்டு எடுத்துரு. அந்த மாதிரி ராமானுஜர் வந்து ஆதிசங்கர் வழியிலேயே போய் வேறுபடுத்தி காமிச்சிட்டாரு. மத்வாச்சாரியர் இன்னும் உறுதிப்படுத்திட்டார். அப்புறம் சைதன்ய மகாபிரபு வந்து கிருஷ்ண பக்தி எல்லாரும். அப்ப இப்ப நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது புத்தரையோ ஆதிசங்கரையோ அல்ல, சைதன்ய மகாபிரபு ஃபாலோ பண்ணணும். என்ன ஆச்சு? உனக்கு அந்த ஸ்டோரி தெரியுமா? என்ன நடந்ததுன்னா, 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சைதன்ய மகாபிரபு தென்னிந்திய யாத்திரை வந்தார். பகவான் தான் இந்த மாதிரி எல்லாரையும் கவர்றதுக்காக, எல்லாரையும் பக்தியில எப்படி வந்து புத்தரை பாக்குறவங்கள நாஸ்திகரானாங்க, ஆதிசங்கரை பாக்குறவங்கள மாயாவாதி ஆனாங்க, சைதன்ய மகாபிரபு பாக்குறவங்கள கிருஷ்ண பக்தராயிடும். அவ்வளவுதான். சைதன்ய மகாபிரபு எங்கெல்லாம் போறாரோ ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஒரு பின்னாடி போவாங்க. சைதன்ய மகாபிரபு வந்து அப்படி இளம் சன்னியாசி. அந்த சூரியன் காலையில பாத்தீங்கன்னா 6 மணிக்கு அப்படி ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கும். அப்படி அப்படி கண்ணெல்லாம் பிரகாசிக்கும். அந்த மாதிரி சைதன்ய மகாபிரபு உருக்கிய பொன் நிறத்துல இருப்பார். கையில் கால்லாம் முழங்கால் வரை நீண்டு இருக்கும். அப்படி கண்ணெல்லாம் தாமரைகள் மாதிரி அப்படியே ஆஜானு பாகனா இருக்கு. அப்படி சைதன்ய மகாபிரபு கீர்த்தனை பாடி வரும்போது எப்பேற்பட்ட நாத்திகனோ மாயாவாதியோ எல்லாம் சரண்டர் ஆயிரும். சைதன்ய மகாபிரபு 2 கை உயர்த்தி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே, அவ்வளவுதான். அப்ப என்ன சொல்லியிருக்கு ஆச்சாரியர்? என்ன சொல்றாங்க? அட நாத்திகனையும் மாயாவதி பத்தி சொல்ல என்ன இருக்கு? சைதன்ய மகாபிரபு ஜாரிகண்டா காட்டு வழியா போகும்போது யானை மிருகம் எல்லாம் டான்ஸ் ஆடிச்சு.
பசுபாக்கி ஜுகாரே பாஷானா விதாரே சுனி சாந்திரா குணகாத்தான் லோச்சன்தாஸ் தாக்கூர் என்ன பாடுறாருன்னா, சைதன்ய மகாபிரபு ஜாரிகண்ட காட்டு வழியா போகும்போது மிருகத்துக்குள்ள சில மிருகங்களுக்கு ஒத்து வராது. பாம்புக்கும் கீரிக்கும் ஒத்து வராது, மயிலுக்கும் பாம்புக்கும் ஒத்து வராது, சிங்கத்துக்கும் மானுக்கும் ஒத்து வராது. ஆனா சைதன்ய மகாபிரபு ஜாரிகண்டா காட்டு வழியா போகும்போது இந்த மிருகங்கள்லாம் கட்டி பிடிச்சி டான்ஸ் ஆடி கீர்த்தனம் பண்ணு. எது எது? மானும் சிங்கமும் புலியும் அந்த மாதிரி உள்ளது, கீரி பாம்பு இதெல்லாம் ஒத்தே வராது. ஆனா எல்லா டான்ஸ். அப்ப என்ன சைத்தன்ய மகாபிரபு கருணை. அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு கருணையால சான் பண்ணுனா எல்லாம் சான் பண்றாங்க, டான்ஸ் ஆடுறேன். அப்படி இருக்கும்போது மனுஷங்களை சொல்ல என்ன இருக்கு இல்லையா? சைதன்ய மகாபிரபு கருணை மிருகத்துக்கே கிடைக்கும்னா, ஆனா இன்னைக்கு மனுஷங்க மிருகத்தோட மோசமாயிட்டாங்க. அது ரெண்டாவது சொல்றேன். இதுல புரிஞ்சுதா? வேற என்ன ஆச்சுன்னா, சைதன்ய மகாபிரபு தென்னிந்தியா யாத்திரை வந்த போது வந்து புத்த துறவிகளை சந்திச்சார். ஒரு இடத்துல புத்த துறவிகள் எல்லாம் சந்திக்கிறாங்க. அந்த புத்த பிக்ஷுவோடைய குரு, அவருக்கும் சைதன்ய மகாபிரபு கான்வர்சேஷன் நடக்குது. சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் அவருக்கும் அந்த புத்தருடைய துறவிகள்லாம் இருந்தாங்க இல்லையா, அந்த சீடர்களுடைய குருவுக்கும் ஒரு பெரிய உரையாடல் நடக்குது. இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாரு, அதை எல்லாம் உடைச்சிட்டாரு. நீங்க வந்து உங்க புத்தருடைய தத்துவம் என்னது? படைப்பாளின்னு ஒருத்தர் இல்ல. எப்படி நீங்க படைப்பாளி இல்லைன்னு சொல்லலாம்? படைப்புக்கு பின்னாடி ஒரு சக்தி இருக்கு, உங்களால அதை உணர முடியல இல்லையா? அதனால படைப்பாளி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த இப்போ வந்து நித்யஸ்ரீ வந்து ஸ்கூலுக்கு போனா, அப்ப நித்யஸ்ரீக்கு வந்து டீச்சர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாங்க. நீ வந்து ஒரு தாஜ்மஹால் பண்ணிட்டு வான்னு சொன்னாங்க. நித்யஸ்ரீ போய் அவங்க அப்பாட்ட சொல்லி தெர்மாக்கோல்லாம் வாங்கி எல்லாம் ஒட்டி கொண்டு வந்தா டீச்சருக்கு தானா வந்துச்சுன்னு சொன்னா, ஒத்துக்க முடியுமா? ஒத்துக்குவீங்களா? டீச்சர் வந்து உன்னை ஒரு தாஜ்மஹால் பண்ணிட்டு வர சொன்னாரு. நீ போய் உங்க அப்பாட்ட சொல்லி அந்த தர்மாக்கோல்லாம் வாங்கி ஒட்டி எடுத்து அழகா ஒரு தாஜ்மஹால் பண்ணி எடுத்துட்டு போற. அந்த டீச்சர் சொன்னாங்க, நித்யஸ்ரீ நீ ஒண்ணும் இதை பண்ணல, இது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்தது, நேச்சுரா இருந்தது. உனக்கு கோவம் வந்துடும். என்ன மிஸ், நான் டே நைட் உட்காந்து பண்ணியிருக்கேன். சண்டைக்கு போயிரும், அவங்க அப்பாவே சண்டைக்கு வந்துரு இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் இவ்வளவு அழகா வந்து இயற்கை இருக்கு. இத போய் தானா வருதுன்னு சொன்னா முட்டாள்தனம். அதுக்கு பின்னாடி கிருஷ்ணர் இருக்காரு. நித்யஸ்ரீ வந்து தாஜ்மஹால் பண்ணுனா மூளை எல்லாம் பண்ண முடியுமா? மூளை வேணும்ல. தாஜ்மஹால் எப்படி பண்ணலாம்னு யோசிக்கணும் முதல்ல. தெர்மாக்கோல் வச்சு பண்ணலாமா, இல்ல அட்டையில பண்ணிடலாமா? யோசிப்பியா இல்லையா? வாயில கை இல்லையா? நீங்க யோசிப்பீங்கல்ல? அந்த மாதிரிதான் ஒரு பொருளை கிரியேட் பண்ண ஒரு பிரெயின் இருக்கணும், மூளை இருக்கணும். மூளையில என்ன அறிவில்லைன்னு திட்டுவாங்க இல்லையா? சில அறிவில்லை உனக்கு, ஏன் இப்படி பண்ணேன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப எந்த ஒரு செயல் பண்ணாலும் அதுக்கு நாலேஜ், அறிவு இருக்கணும் இல்லையா? அப்ப இவ்வளவு பெரிய கிரியேஷன் தான் கிருஷ்ணருக்கு அறிவில்லாம் பண்ண முடியுமா? அப்படின்னா பிரெயின் இருக்கு. தேர் இஸ் a brain between the background of the creation. படைப்புக்கு பின்னாடி ஒரு மூளை இருக்கு. மூளை இருக்கு, ஆள் இல்லைன்னு சொன்ன அர்த்தமா அது? அப்ப மூளை இருக்குன்னா அவருக்கு ஒரு நபர். கிருஷ்ணா ஒரு பர்சன். கிருஷ்ணா இஸ் நாட் எ பர்சன். கடவுளுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு, அவர் ஒரு நபர். மூளை இருக்குன்னா அப்ப அவர் குரு இருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? இந்த சூரியன் உதிக்குது காலையில, கரெக்டா? யாராவது போய் ஆன் பண்ணி விடுறாங்களா? சூரியன் எழுப்பி விடுறாங்களா? சூரியன் எந்திரின்னு கரெக்டா? அப்ப அதுக்கு பின்னாடி கிருஷ்ணர் இருக்காரு. கிருஷ்ணர் தான் சுவிட்ச் ஆன் பண்றாரு, சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றாரு. கிருஷ்ணர் இருக்காரு. அப்ப கிருஷ்ணர் இருக்காருன்னா அவருக்கு மூளை இருக்குன்னா அப்ப கிருஷ்ணர் இருக்காரு. ரைட்டா? அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னாரு, எப்படி நீங்க சொல்லலாம் படைப்பாளி இல்லைன்னு? படைப்புக்கு பின்னாடி பகவான் இருக்காரு, படைப்பாளின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. நீங்க எப்படி சொல்லலாம் வேதங்களை மனுஷங்க எழுதுனாங்கன்னு? எப்படி சொல்லலாம்? மனுஷங்களுக்கு 4 குறை இருக்கு, வேதம் குறையற்றது. அந்த புத்தருடைய குருக்கு பேசவே முடியல. சைத்தன்ய மகாபிரபு கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல தோத்து போயிட்டாரு. படைப்புக்கு முன்னாடி படைப்பாளின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க, வேதங்களை மனுஷங்கள் எழுதுற. வேதவியாசர் பகவானுடைய சத்தியாவேஷ அவதாரம். அவர் வந்து 4 குறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். வேதங்கள் 4 குறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. வேதவியாசரான பகவானுடைய அவதாரம், அவரும் 4 குறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். எப்படி நீங்க சொல்லலாம் வேதங்கள் மனுஷங்க எழுதுறாங்க? அதுக்கும் பதில் இல்லை. இப்படி ஒன்னொன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லிட்டே வந்தாரா, அவன் தோத்து போயிட்டான். அப்போ ஒரு பொறாமை வந்துருச்சு. ஓ, இந்த சாது வந்து நம்மளை தோப்பிச்சிட்டாரு. அதனால என்ன பண்ணாரு, ஒரு பெரிய பிளேட்ல, ஒரு பெரிய திக் பிளேட், ஒரு நல்ல தாம்பால், இதுல பிராஸ்ல, என்ன சொல்லுவாங்க, வெங்கலம். வெங்கலத்துல பண்ண பெரிய தட்டு. அதுல வந்து நல்ல மாமிச பக்ஷணம் எல்லாம், எதாவது கண்ட கண்ட தீண்ட தகாத தொடக்கூடாத உணவெல்லாம் செஞ்சு அதை கொண்டு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு முன்னாடி வச்சு பிரசாதம் சாப்பிடுங்க. மகாபிரபு இன்சல்ட் பண்றதுக்காக, அவர் இது பண்றதுக்காக கொண்டு வந்து, ஏன்னா தோத்து போயிட்டாங்க. மகாபிரபு ஜெயிச்சிட்டாரு, கிருஷ்ண பக்தி தான் உயர்ந்ததுன்னு சொன்னாங்க. இதெல்லாம் நீங்க தப்பா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உங்களோட கொள்கையே தப்பு, உங்க புத்தர் சொன்ன கொள்கையெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ஜெயிச்சிட்டாரு மகாபிரபு. அப்போ பொறாம வந்துருச்சு அந்த புத்த குரு. உடனே அவரை வந்து இன்சல்ட் பண்ணணும், அவர் அவமானப்படுத்தணும்னு ஒரு தட்டு நிறைய மாமிச பண்டங்களை கொண்டு வந்து வச்சாங்க.
சைதன்ய மாபு உட்காந்துட்டு இருந்தாரு. அப்படி எங்க இருந்தோ திடீர்னு ஒரு பெரிய பருந்து வந்தது. பெரிய பருந்து ரக்கையெல்லாம் வந்து இந்த பெரிய பருந்து அப்படியே பறந்து வந்து அந்த தட்டை இப்படி தட்டி விட்டுச்சு. தட்டி விட்ட உடனே அந்த தட்டி இப்படி கையில வச்சிருந்தாங்களா, தட்டி விட்டு அது மேல போய் அந்த புத்த குரு இருக்கிற அவர் தலையில பொத்துன்னு விழுந்துச்சு. அந்த புத்த குருவுடைய தலையில விழுந்து அவர் மண்டை உடைஞ்சு பிளட் வருது, தலையில மயங்கி விழுந்துட்டேன். பேச்சு மூச்சே இல்ல. உடனே இந்த சீடர்கள்லாம் போய் சைத்தன்ய மாபு பாதத்துல விழுந்துட்டாங்க. சைத்தன்ய மாபு அப்படி தாமரை பார்த்துட்டு அழறாங்க. நீங்க யாருன்னு எங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு. தயவுசெய்து எங்க குருவை காப்பாத்துங்க. குருவுக்கா இப்ப சீடர்கள் கேட்கிறேன். குரு தான் சீடரை காப்பாத்தணும். குரு தான் சீடரை காப்பாத்தணும். சீடர்கள்லாம் போய் குருவோட உயிரை காப்பாத்துங்கன்னு சைத்தன்ய மாபு காலில் போய் விழுந்தாங்க. எப்படியாவது எங்க குருவை காப்பாத்துங்க. சைத்தன்ய மாபு சொன்னாரு, நீங்க எல்லாம் உங்க குரு காதுல போய் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லுங்க. நீங்க எல்லாம் போய் உங்க குருவோட காதுல ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ராம ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லுங்க. இப்ப யாரு குரு தான் சீடர்களுக்கு தீட்சை கொடுக்கணும். சீடர்கள் போய் குருக்கு தீட்சை கொடுத்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லுங்க. அது சொன்னு குரு எந்திரிச்சிட்டேன். எந்திரிச்சு அவர் பாக்குறாரு, அங்க இருந்து சைத்தன்ய மாபு மறைஞ்சிருவாரு. அவங்க எல்லாம் இப்ப சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சு. இந்த மாதிரி சைத்தன்ய மாபுடைய கருணை, அவர் நாத்திகர்கள், மாயாவாதிங்க, கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க, பௌதிகவாதிங்க எல்லாருக்கும் சைத்தன்ய மாபு கருணை கொடுத்தாரு. அந்த கருணை கடல் கடந்து போனது அதுக்கு பிரபுபாருக்கு அந்த சக்தியை கொடுத்தாரு. சைத்தன்ய மாபு பிளான் வச்சிருந்தாரு, என்னுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் ஓரொரு கிராமத்திலும் நகரத்திலையும் சொல்லப்படணும். சைத்தன்ய மாபு இங்க வந்து பண்ணாரு. அவர் எங்கெல்லாம் வந்து டிராவல் பண்ணாரோ அங்கெல்லாம் சொன்னாரு. உலகம் முழுதும் செய்யக்கூடிய சேவையை வந்து பிரபுபார் கொடுத்தார். பிரபுபார் சைத்தன்ய மாபு போதனைகளை உலகம் முழுதும் பிரச்சாரம் பண்ண இந்த பாகவதம். அப்ப பாகவதம் ஒன்றுதான் எல்லா போலி தத்துவத்துக்கும் ஒரே அடி, பதில் அடி. எட்டி உதைக்குது பாகவதம். என்ன சொல்லுது? நிகம அல்ல தர்ம புரோஜித கைதவ அத்திர பரமோ நிர்மஸ்தரா நாம்ஸ்தா. கைதவ தர்மம், ஏமாற்றக்கூடிய தர்மங்கள்லாம் எட்டி உதைக்குதா பாகவதம். அப்ப பாகவதம் படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் கிடையாது. எல்லா குழப்பமும் தெளிவாயிடும். குழப்பவாதிகள் அவங்க கிட்ட வரவே முடியாது. யாரா வந்தா இங்க கேள்வி இருக்கு. நீ சொல்றியப்பா, சைத்தன்ய மாபு சொல்லியிருக்காரு புத்த கொள்கை தப்பு, மாயாவாதம் தப்பு, எல்லாம் பிரபுபா சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. பேசவே முடியாது ஒரு பக்தர்கிட்ட, ஜெயிக்கவே முடியாது. நீங்க பகவத்கீதா பாகவதம் பிரபுபார் புஸ்தகத்தை நமக்கு தெளிவா படிச்சோம்னா யாருமே நம்மகிட்ட, அவன் சயின்டிஸ்டா இருந்தாலும் சரி, மாயாவாதியா இருந்தாலும் சரி, பௌதிகவாதியா இருந்தாலும் சரி, பௌத்தவாதி யாருமே வந்து முன்னாடி நிக்க முடியாது. எல்லாம் ஓடிடுவாங்க. கேட்கிற கேள்விக்கு பதிலே சொல்ல முடியும். ஒண்ணு வேண்டாம், நித்யஸ்ரீ ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னாலே போதும், எல்லாம் ஐயோ இந்த பொண்ணு நிறைய படிச்சுட்டு போல இருக்கு, ஒன்னும் புரிய மாட்டேங்குது, ஓடிய போய் அவ்வளவுதான். அதனால பிரபுபார் வந்து நமக்கு ரொம்ப பெரும் பாக்கியம். நமக்கு பிரபுபாவுடைய கருணை கிடைச்சது, சைத்தன்ய மாபு கருணை கிடைச்சது. இல்லாட்டி நாமளும் இந்த மாதிரி குழப்பமா தான் உட்காந்துருச்சு. ஏதோ ஒரு தத்துவத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு பைத்தியமா இருக்கு. நீங்க நிறைய அந்த மாதிரி பைத்தியங்கள் இருக்கு. என்ன பின்பற்றுன்னே தெரியாம பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அது தத்துவம் என்னது, அது ஏன் ஃபாலோ பண்ணணும், ஒண்ணுமே தெரியும். சோ அதனால இந்த புத்த அவதாரத்தோட நோக்கம் இதுதான். இந்த அசுரர்களை கவர்றதுதான். அது வந்து காலப்போக்குல பக்திங்கிற தளத்துக்கு வந்துதான் ஆகும். அதனாலதான் சைத்தன்ய மாபு நேரடியா பக்தியை பிரச்சாரம் பண்றாரு. அந்தந்த காலகட்டத்துல ஒரு ஆச்சாரியர் அமைச்சு வச்சுட்டு பகவானே அவதாரம் பண்ணி சைத்தன்ய மாபு கிருஷ்ண பக்தி கொடுத்தார். हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की, रंद्रा श्रीमद् भागवतम की।